This conference will now be recorded. See, in today's session, we're going to discuss how to write the data in a Excel file, or you can say it's a spreadsheets. This is my actual data set. In the data set, I have around 201 records. My first requirement is I want to create another additional row. In that additional row, I want to create 5 cells. In that 5 cells, I'm going to create one entry. 201 female, 31 and 138 and 94, whatever highlighted, right? Here I want to make one entry. That's my first requirement. Second requirement is I'm going to have an additional cell, that's nothing but a column. In the column, I'm going to make the header as test case results. If the spending score is greater than 40, test is pass. If the spending score is less than 40, test is going to fail. In the additional column, I'm going to make test is pass, and then I'm going to make it fail. Now the 39 spending score, the test is going to get fail. 81, test is going to get pass. This is what I'm going to generate the reports. It's nothing but your Excel reports, or you can say it's spreadsheet reports. Now we'll open our Eclipse. Now we're going to have the one more class, test script number 12, and then I'm going to have some name, write Excel. What name we can keep? Write Excel. Okay, write Excel, and then okay. Now I'm going to write some script. After that, I convert into methods. Main method is entry point for JVM. Instead of creating a method directly, we can create a class, and then we can write the methods itself. It will be time consuming. Okay. Now the first step, what we have to do. First, you have to create your constructor. After creating constructor, you have to create a file object, and then you have to use a file input stream, and then you have to create a workbook, and then a sheet, a row, and cell, and then finally you have to use the file output stream to write in the workbook. Okay, because whenever you are writing in the Excel, you have to use the file output stream to write in your workbook. Okay, now I'm going to create your constructor. In constructor, what we can do? Okay, we will do one thing. Public script 12 write Excel. Let's create your on parameter constructor, and then let's create a file object equal to new of file. In that you have to pass the file path, right? In the constructor, you can pass string of file path. You can pass the file path of null. No. Sorry. Next, what step you have to do? Anyone? After creating a file object, what's the next step? What is the next step? File input stream. File reader. Why can't go for file reader? This time we will use a file reader. New of file reader. In the file reader, you have to pass the file. Okay, and then it's going to throw one check the exception. Nothing but file not found exception. Now I want to handle using try catch block. Now we're going to assign the sorry, I want to initialize this file reader equal to null. After that, what we have to use
use? Anyone? Buffered input. Instead of file buffered input stream. See, we are not use file input stream here. இங்க என்ன யூஸ் பண்ணிருக்கோம்? File input stream யூஸ் பண்ணிருக்கோமா? File யூஸ் பண்ணிருக்கோம். அப்ப என்ன யூஸ் பண்ணலாம்? Buffer reader மட்டும் யூஸ் பண்ணலாம். Reader. Buffer reader இருக்கா பாருங்க இருக்கு. Reader இருக்கு. Buffer reader. You can keep like buffer input வச்சுக்கலாம். Equal to new of buffer reader. Now you want to pass the hold a minute, buffer reader. You want to pass the input, right? Just Reader. pass the reader. Okay, that's it. Okay, now, okay, fine. Now I want to create one method. Okay. Now I want to create a method. In that method, I want to choose which workbook, whether it should be a HSS workbook or XSS workbook, XML spreadsheet format. So it stands for XML spreadsheet format. Now what we can do, we'll do one thing. Okay, we'll create a method public and then static, no of static, static is optional. As of now, keep it void, and then we have to give some method name, right? We can give the method name as write Excel, and then you want to pass some arguments. Now I'm going to pass like two arguments I'm going to pass. One is file path, another one is file name, file path, another one is file name. Okay, file name, and third argument I'm going to pass sheet name. I'm going to pass the sheet name, and then I'm going to pass one string array because I want to add one new entry, right? I want to add one new entry. நான் ஒரு new entry add பண்ண போறேன். த்ரோட் ஒன்ல ஒரு entry add பண்ண போறேன். அப்ப என்ன பண்ணனும்? ஒரு string arrayல பாஸ் பண்ணி அந்த string array read பண்ணி என்ன பண்ணா ரைட் பண்ணிப்பேன். ஓகேங்களா? அப்ப என்ன பண்ணனும்? இன்புட் பாஸ் பண்ணும்போது ஒரு string array பாஸ் பண்ணிடுங்க. string array பாஸ் பண்ணிடுங்க. That's it. இதுல என்ன பண்ணலாம் அப்படினா டேட்டான்னு வெச்சுக்கலாமா? What we can keep input data வைக்கலாமா? என்ன வைக்கலாம்? என்னங்க வைக்கலாம்? டேட்டா டு ரைட் வெச்சுக்கலாமா? இந்த டேட்டாவை ரைட் பண்ண போறோம்னு வெச்சுக்கலாம். ஓகே ஃபைன். இப்போதைக்கு void இருக்கட்டும். later will change the return type மாத்திக்கலாம். ஓகே நம்ம வந்து என்ன பண்ண தேவையில்லை அப்படின்னா ஃபைல் அப்ளிகேட் பண்ண தேவையில்லை. ஃபைல் ஆல்ரெடி என்ன பண்ணிட்டோம், ஃபைல் வாங்கி ஃபைலில் கொடுத்துட்டோம். ஓகேங்களா? இங்கே ஒரு அப்புறம் வந்து ரீடர் வாங்கி என்ன பண்ணணும், பஃபர் ரீடர் கொடுத்துட்டோம். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணணும், ஃபைல் பாத் நம்மளுக்கு தெரியும் ஆக்சுவலாக. ஓகே ஃபைல் பாத் தெரியும், ஆஸ் வெல் அஸ் ஃபைல் நேம் நம்ம கொடுத்து ஆர்குமெண்ட்டாக பாஸ் பண்ண போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணிடுங்க, ஒர்க் புக்கை டிஃபைன் பண்ணிடுங்க. workbook interface actually workbook equal to null ன்னு சொல்லிட்டு இனிஷியலைஸ் பண்ணிடுங்க. இனிஷியலைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணலாம் சொல்லுங்க. ஃபைல் நேம் இருக்கு நம்ம கிட்ட, ஃபைல் வச்சு என்ன பண்ணலாம், அது எக்ஸ்எல்எஸ் ஃபைலா கண்டுபிடிச்சலாமா இல்லையா? ஃபைல் நேம் இருக்கு. ஓகே இதை வந்து என்ன பண்ணுங்க, ஃபைல் நேம் கொடுக்க போறோம். ஃபைல் நேம் என்ன பண்ணலாம், சப்ஸ்ட்ரிங் யூஸ் பண்ணிடலாமா? ஆல்ரெடி பண்ணதுதான், நம்ம சப்ஸ்ட்ரிங் யூஸ் பண்ணிடுங்க. சப்ஸ்ட்ரிங்ல என்ன பண்ணுங்க, ஃபைல் நேம் கொடுத்துட்டு ஃபைல் நேம் டாட் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் என்ன பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ் வந்து டாட் கண்டுபிடிச்சிருங்க. ஓகேங்களா? இட்ஸ் கிவ் சம் இண்டெக்ஸ் 5 6 கொடுக்கும். அந்த 6 என்ன பண்ணுங்கன்னா சப்ஸ்ட்ரிங்ல பாஸ் பண்ணுங்க. ஓகே
உங்களுக்கு புரியணும் அப்படின்னா நான் வந்து திருப்பி அதான் காட்ட போறேன். ஓகேங்களா? இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேக் டாட் எஸ்எல்எஸ்ன்னு இருக்குங்க. ஃபைல் நேம் பார்த்தீங்கன்னா வேக் டாட் எஸ்எல்எக்ஸ்ன்னு இருக்கு. இதுக்கு இண்டெக்ஸ் ஆஃப் சொல்ல முடியுமா? இண்டெக்ஸ் ஆஃப் சொல்ல முடியுமா? பாஸ்கரன் வேக் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இதான் ஃபைல் நேம் ஆக்சுவலா. இண்டெக்ஸ் ஆஃப் கண்டுபிடிச்சா என்ன வேல்யூ வரும்? இண்டெக்ஸ் ஆஃப் கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா என்ன வேல்யூ வரும்? இண்டெக்ஸ் வந்து ஒரு இன்ட் வேல்யூ தரப்போகுது ஆக்சுவலா. ஒரு இன்ட் வேல்யூ தரப்போகுது. அப்போ இண்டெக்ஸ் ஆஃப் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா சாரி இண்டெக்ஸ் ஆஃப் இருங்க வெயிட் பண்ணுங்க. நான் ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன். ஓகேங்களா? என்ன மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா வெயிட் பண்ணுங்க. லைக் வாட் த மிஸ்டேக் ஐ டிட் இஸ் டாட் தரணும் அந்த இடத்துல. ஓகேங்களா? ஃபைல் நேம் டாட் இதான் ஃபைல் நேம் ஆக்சுவலா. சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஃபைல் நேம் வந்து ஈக்குவல் டு போட்டுருவோம். ஃபைல் நேம் ஈக்குவல் டு வேக் டாட் எஸ்எல்எஸ்எக்ஸ்னு இருக்கு. இதுக்கு வந்து டாட்டுக்கு இண்டெக்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா வாட்ஸ் த வேல்யூ இன்டிஜர் வேல்யூ கேட்குறேன். பாஸ்கர் வாட்ஸ் த இன்டிஜர் வேல்யூ ஐ கோயிங் டு கெட் ஃபார் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் இந்த டாட்டுக்கு 5 sir. 5 0 1 2 3 4 ஓகேங்களா 5 கரெக்ட். இப்போ என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா இங்க பாருங்க ஃபைல் நேம் டாட் சப்ஸ்ட்ரிங்ல ஸ்டார்டிங் இண்டெக்ஸ் தர போறேன். ஸ்டார்டிங் இண்டெக்ஸ் என்ன தெரியுதா 5 தர போறேன். ஓகேங்களா கொடுக்க போறேன். அப்போ சப்ஸ்ட்ரிங் 5 கொடுத்தீங்கன்னா என்ன வரும் உங்களுக்கு? 5ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி எண்டிங் வரை வரும். அப்ப என்ன அவுட்புட் வரும்? 1 வரும் சார். 1 வருமா? என்ன வரும்? அவுட் என்ன வரும்? சப்ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் ஸ்டார்டிங் இண்டெக்ஸ் 5 பாஸ் பண்ணா என்ன வேல்யூ வரும்? எனிபடி? டாட் எக்ஸ்எல்எக்ஸ் டாட் எக்ஸல் டாட் டாட் எக்ஸ்எல்எஸ் எக்ஸ்எல்எஸ் னு வரும். ஓகேங்களா? ஏன்னா ஸ்டார்டிங் 5ல ஆரம்பிக்கிறது 5 6 லாஸ்ட் வரை வரும். இதுவே இப்படி கொடுத்தா என்ன வரும்? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். சாரி 5,8 கொடுத்தா என்ன வரும்? சொல்லுங்க இப்போ என்ன வரும்? ஸ்டார்டிங் இண்டெக்ஸ் இருக்கு, எண்டிங் இண்டெக்ஸ் இருக்கு. டாட் எக்ஸ்எல்எஸ் டாட் எக்ஸ்எல்எஸ் எக்ஸ்எல் 5 5 6 7 8 வராதுல்ல. n-1 போடணும் சொன்னா இல்லையா? யூ வாண்ட் டு மேக் n-1 5 6 7 தான் வரும். அப்ப டாட் வரும், எக்ஸ்எல் வரும், 5 வரும், 6 வரும், 7 வரும். டாட் எக்ஸ்எல் மட்டும் தான் வரும். பிகாஸ் இந்த எண்ட் இண்டெக்ஸ் வந்து -1 போடணும். ஏன் போடுறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து சப்ஸ்ட்ரிங் வந்து 0 ஸ்டார்ட் ஆகும். 0 ஸ்டார்ட் ஆகிறதால யூ வாண்ட் டு மேக் இட் -1. அப்ப 5 6 7 மட்டும் தான் வரும். 5ன்றது டாட், 6ன்றது எக்ஸ், Lன்றது 7. ஓகேங்களா? டாட் எக்ஸ்எல் வரும். யார் சொன்னது? எக்ஸ்எல் எஸ்எக்ஸ் யார் சொன்னது? அண்ணா சார். டாட் எக்ஸ்எல் மட்டும் தான் வரும். ஓகேங்களா? பிகாஸ் யூ வாண்ட் டு மேக் இட் -1 போடணும். 8 -1 பண்ணா 7 வந்துடும். ஏன் போடுறோம் அப்படின்னா சப்ஸ்ட்ரிங் ஸ்டார்ட் 0, அதெல்லாம் -1 போடுறோம். ஓகேங்களா? அப்போ டாட் எக்ஸ்எல் வரும். ஓகேங்களா? டாட்ன்றது 5, எக்ஸ்ன்றது 6, Lன்றது 7. ஓகே ஃபைன். இதுதான் இங்க போட்டுக்கோங்க. ஒன்றும் பண்ணல. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்ட்ரிங் கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு என்ன வரும்னா 2 டைப் ஸ்ட்ரிங் வரப்போகுது. இந்த ஸ்ட்ரிங் என்ன பண்ற போறீங்கன்னா ஐ கோயிங் டு மேக் இட் அஸ் ஃபைல் எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுக்க போறேன். நம்மளுக்கு என்ன வரப்போகுது? ஃபைனல் அவுட்புட் டாட் எக்ஸ்எல் எஸ்எஸ் வரப்போகுது. அது வந்து ஃபைல் எக்ஸ்டென்ஷன். அது பேர் ஃபைல் எக்ஸ்டென்ஷன். இப்போ இதை வச்சு நம்ம டிசைட் பண்ண போறோம். என்ன டிசைட் பண்ண போறோம் அப்படின்னா இஃப் கண்டிஷன்ல வந்து எக்ஸ்எல்எஸ் இருந்தது அப்படின்னா இஃப் கண்டிஷன் ஃபைல் எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து ஈக்குவல்ஸ் வந்து எக்ஸ்எல் எஸ்எக்ஸா இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு வந்து எக்ஸ்எல் எஸ்எக்ஸா இருந்தது அப்படின்னா ஐ வாண்ட் யூஸ் என்ன யூஸ் பண்ணணும்? எக்ஸ்எம்எல் ஸ்ப்ரெட்ஷீட் பண்ணணும். ஒர்க் புக் யூஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா? எக்ஸ் ஒர்க் புக் யூஸ் பண்ணணும் as well as வெயிட் பண்ணுங்க. ஓகே மெத்தட் எக்ஸஸ் ஒர்க் புக் இஸ் அன்டிஃபைன்டா. யா யூ வாண்ட் டு கிரியேட் a நியூ ஆப்ஜெக்ட் பண்ணணும்ல. ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணணும். ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து எல்ஸ் கண்டிஷன் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்எல்எஸ் இருந்தது. பாஸ் பஃபர் எக்ஸ்எல்எஸ் இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு வந்து எக்ஸஸ் ஒர்க் கிரியேட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? தட்ஸ் இட். எல்ஸ் இஃப்
இது வந்து என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா ஹெச் எஸ் ஒர்க் மாத்திருங்க. மாத்தியாச்சு. இதுல பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணணும், பஃபர் இன்புட் தரணுமா இல்லையா? பாஸ் பண்ணு. பஃபர் தரணும். அப்ப என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா வாட் யூ ஹாவ் டு டூ, இதை வந்து இது மாதிரி பண்றதா இருந்தா என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா வெல் இனிஷியலைஸ் பண்ணிடுங்க. கன்ஸ்ட்ரக்டர் உள்ள போடாம வெளியில இனிஷியலைஸ் பண்ணிடுங்க. ஈக்குவல் டு நல்னு சொல்லிட்டு இனிஷியலைஸ் பண்ணிடுங்க. ஓகே ஃபைன். அதே மாதிரி என்ன பண்ணுங்க, இதையும் இந்த ஃபைல் நல்லையும் என்ன பண்ணுங்க வெளியில இனிஷியலைஸ் பண்ணுங்க. கன்ஸ்ட்ரக்டர் வெளியில இனிஷியலைஸ் பண்ணிடுங்க. ஓகே அதே மாதிரி இந்த இதையும் என்ன பண்ணுங்க ஃபைல் ஈக்குவல் டு நல்ன்றதை என்ன பண்ணுங்க வெளியில கன்ஸ்ட்ரக்டர் வெளியில இனிஷியலைஸ் பண்ணிடுங்க. ஓகே ஃபைன். இப்போ வந்து உங்களுக்கு எல்லாம் ஓகே ஆயிட்டு இருக்கும். இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம், இந்த ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணியாச்சு. இதுல என்ன பண்ணணும், பஃபரோட இன்புட்டை பாஸ் பண்ணணும். அதான் பஃபர் இன்புட் இருக்கு உங்ககிட்ட. பஃபர் இன்புட்டை வந்து என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா இதை வந்து இதுல பேஸ்ட் பண்ணீங்க. ஓகேவா? இட்ஸ் கோயிங் டு த்ரோ an exception. எக்ஸெப்ஷன் த்ரோ ஆக போகுது. என்ன எக்ஸெப்ஷன் த்ரோ ஆக போகுது அப்படின்னா வெயிட் பண்ணுங்க. என்ன கிரியேட் பண்ணுது, சேஞ்ச் இட் இஸ் ஃபேக்டரியா? வாட் ஹேப்பன் ஹியர்? இருங்க வரேன். Now in else if condition I want to make one condition called file extension equals, and then if it is XLS இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு என்ன பண்ணுங்க கிரியேட் பண்ணிடுங்க. டாட் வைக்க எங்கெங்க டாட் வைக்கல. ஓகே ஓகே டாட் எக்ஸ்எல்எஸ் இருந்ததுன்னா ஓகே. now எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சேஞ்ச் பஃபர் இன்புட் டு எக்ஸ் ஃபேக்டரியா? இருங்க வரேன். ஏன் வந்து எனக்கு ஃபைல் ஹெட் எடுத்துக்குமே, ஃபைல் ஹெடர் ஆக்சுவலா ஏன் அதை எடுத்துக்க மாட்டேங்குது பஃபர் இன்புட்? இருங்க செக் பண்ணிக்கிறேன். எக்ஸஸ் ஒர்க்ல ஸ்ட்ரீம் பாஸ் பண்ண. ஓகே 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 ரீடர் பாஸ் பண்ண முடியாதா? சி இங்க பாருங்க, எக்ஸஸ் ஒர்க் புக்ல கஷ்டத்துல பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ண முடியுது நம்மளால பஃபர் ரீடர் பாஸ் பண்ண முடியல. ஓகேங்களா? பஃபர் ரீடர் பாஸ் பண்ண முடியல, இன்புட் ஸ்ட்ரீம் பாஸ் பண்ண முடியுது, ஃபைலா பாஸ் பண்ண முடியுது. ஓகே அப்புறம் வந்து எக்ஸஸ் ஃபேக்டரியா பாஸ் பண்ண முடியுது. ஓகே அப்புறம் என்ன பண்ண முடியுது? சரி இப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா வாட் ஐ கோயிங் டு டு, லெட்ஸ் திங்க் the way பஃபர் இன்புட் பாஸ் பண்ணா எனக்கு வந்து என்ன ஆக மாட்டேங்குது அப்படின்னா ஒர்க் புக்ல எடுத்துக்க மாட்டேங்குதா? சேஞ்ச் பஃபர் இன்புட் டு இன்டர்னல் டைப்பா, இன்டர்னல் ஒர்க் புக்கா? இருங்க, நாட் required of these things. சரி நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன். பண்ணலாமே, பஃபர் இன்புட் ஸ்ட்ரீம் யூஸ் பண்ணலாமே. ஓகே நான் இப்போதைக்கு என்ன பண்றேன், ஃபைல் இன்புட் ஸ்ட்ரீம் மாத்திக்கிறேன். ஃபைல் இன்புட் ஸ்ட்ரீம் new of file input stream. Okay and then buffer input reader buffer input stream, and then new of buffer input stream. Don't get confused. Okay இதை மாத்துறேன், பஃபர் தான் மாத்திட்டேன். இப்போ வந்து என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா XSF workbook buffer input வந்து என்ன பாஸ் பண்ணுங்க, இதை பாஸ் பண்ணுங்க. Okay now it's working fine. You want to use a try and catch block as well as இதுக்கும் பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா பஃபர் இன்புட்டை பாஸ் பண்ணுங்க. பாஸ் பண்ணா இங்கேயும் என்ன உங்களுக்கு try and catch block ஹேண்டில் பண்ற மாதிரி இருக்கும். சரிங்களா? இட்ஸ் கோயிங் டு த்ரோ த IO எக்ஸெப்ஷன் த்ரோ ஆக போகுது, இன்புட் அவுட்புட் எக்ஸெப்ஷன். ஃபைன். நம்ம இப்போ ஒர்க் புக் கிரியேட் பண்ணியாச்சு. வாட்ஸ் தி நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வி ஹேவ் டு டு? ஒர்க் புக் கிரியேட் பண்ணியாச்சு. இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் என்னவா இருக்கணும்? ஷீட் எடுக்கணும். சரிங்களா? ஷீட் எடுக்கணும். ஏன்னா நம்ம ஷீட் நேமிங் பாஸ் பண்றோமா இல்லையா? சரிங்களா? அப்போ வந்து ஷீட் நேம் பாஸ் பண்ண போறோம், ஆர்டினல் பாஸ் பண்ண போறோம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுங்கன்னா இந்த இஃப் கண்டிஷன் எங்க முடியுதுன்னு பாருங்க. கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் பி பிரஸ் பண்ணுங்க, இங்க முடியுது. அப்போ அந்த எல்ஸ் பிளாக் எங்க முடியுது பாத்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் பி பிரஸ் பண்ணி இங்க முடியுது. அப்போ இதுக்கு வெளியில வந்து என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து ஷீட் கிரியேட் பண்ணணும்.
Okay, now I going to have equal to equal workbook dot already இருக்கா நம்ம கிட்ட. workbookல தான் ஷீட் எடுக்க முடியும். ஷீட் டாட்லாம் போட தேவையில்ல. யார் சொன்ன ஷீட் டாட்னு? workbook dot none. get sheet. ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் workbookல தான் ஷீட் எடுக்கணும்னு சொல்லி get sheet கொடுத்துட்டு இதுல என்ன பண்ணுங்க ஷீட் நேம் இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த ஷீட் நேம் என்ற ஆர்குமெண்ட் இதுல பாஸ் பண்ணிடுங்க. ஓகே ஃபைன். இந்த get sheet மேல வச்சீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் தெரியுமா, இந்த get sheet வந்து உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ்எல்எஸ் இருந்தது அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு யூஸ் த எக்ஸஸ் ஆஃப் ஷீட் யூஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா, எக்ஸஸோட பேரண்ட் யார் பாத்தீங்கன்னா ஷீட். அதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா எக்ஸ் போட்ட பேரண்ட் யாரு ஷீட் நம்மளுக்கு. அதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்றோம் கெட் ஷீட் கொடுக்கும்போது ஷீட் தருது. ஆக்சுவலா இங்க என்ன பண்ணுங்க ஷீட் கொடுத்துருங்க, ஷீட்னு கொடுத்துருங்க. இட்ஸ் இன்டர்ஃபேஸ் ஆக்சுவலி. இப்போ என்ன பண்ணுங்க நேம் கொடுக்கணும். ஆக்சுவலா என்ன கொடுக்கலாம், என்ன ஷீட் கொடுத்துடலாமா, ஷீட்னு கொடுத்துடலாம். ஓகே, கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் எஃப் ஃபார் ஃபார்மட்டிங். ஓகே ஷீட் கொடுத்துச்சு. அடுத்து நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், find the row count கண்டுபிடிங்க பார்க்கலாம். row count கண்டுபிடிங்க first. how to find the row count, row count கண்டுபிடிக்கணும். சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Sheet very dot simple. sheet dot sheet இருந்தா என்ன பண்ணலாம், get last row number. get last row ஜி number. ஷீட் நேம் எங்க ஜி ஸ்டோர் பண்றோம்? ஷீட் நேம் sheet name அது ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்றோமே. அது எங்க இருந்து வருது? ஷீட் நேம் ஹார்ட் கோட் பண்ணுவோம் இல்ல மெத்தடுங்க இது, மெத்தட்ல ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்றாங்க. நான் இல்ல அந்த அது நேம் தெரியுதா, ஷீட் நேம் எங்க ஜி ஸ்டோர் பண்றோம்? ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்றோம் அதுக்கு மெயின் மெத்தட்ல கால் பண்ணுவீங்களா, மெயின் மெத்தட்ல இந்த ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி இந்த மெத்தட் கால் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவீங்க, மெத்தடுக்கு ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணுவீங்கல்ல. அப்ப ஷீட் நேம் வந்து ஹார்ட் கோட் பண்ணிடுமா அங்க? ஷீட் நேம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஷீட்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆப்ஜெக்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும். ஆப்ஜெக்ட்னா ஒரு எக்ஸ்பாத் இருக்கும், இன்னொரு ஷீட்ல என்ன இருக்கும் டெஸ்டடா இருக்கும். அப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க ஷீட் நேம் வந்து ஆர்குமெண்ட்டா பாஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். இது ஹார்ட் கோடிங் கிடையாது, மெத்தட்ல ஹார்ட் கோடிங் எதுவும் பண்ணலையே. அது நீங்க சொல்ற ஸ்கிரிப்ட் சொல்றீங்க. இண்டெக்ஸ் மட்டும் கொடுத்துறணும் கால் பண்றது. ஆமா ஆமா, நீங்க வந்து எந்த ஷீட் தரீங்களோ ஷீட்ல போய் அது என்ன பண்ணணும், அந்த ஷீட்ல இருந்து ரீட் பண்ணும் போயிட்டு பண்ணும். ஓகேங்களா, இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன்னா இந்த ஷீட்ல போய் ரைட் பண்ண போறேன். தட்ஸ் வை கிவிங் ஷீட் நேம் கொடுத்துப்பேன். ஓகேங்களா, அப்போ வந்து ஷீட் நேம் வந்து என்ன பண்ணுங்கன்னா ஆர்குமெண்டா பாஸ் பண்ணிடுங்க. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஷீட் டாட் ரோ கவுண்ட் ஃபைண்ட் பண்ணணும். ஓகேங்களா, ஃபைண்ட் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும், கெட் லாஸ்ட் ரோ நம்பரா, கெட் லாஸ்ட் ரோ நம்பர் மைனஸ் கெட் ஃபர்ஸ்ட் ரோ நம்பர். ஃபர்ஸ்ட் ரோ நம்பர் என்னங்க வரும், வேல்யூ என்ன வரும், ஃபர்ஸ்ட் ரோ நம்பர் வேல்யூ என்ன வரும் இந்த ஷீட்டுக்கு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இந்த ஷீட்டுக்கு என்ன பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் ரோ நம்பர் என்ன வரும், இந்த ஷீட்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரோ நம்பர் என்ன வரும் கேட்டேன். 1 வரும் சார், இண்டெக்ஸ் 1 வருமா, சூப்பர். ஐ அம் ஆஸ்கிங் ஃபர்ஸ்ட் ரோ நம்பர். எப்பவுமே என்ன ஆகும் உங்களுக்கு 0 தான் சார். ரோ நம்பர் எடுத்தீங்கன்னா இட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் த 0 இண்டெக்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும். போட்டுருக்கான் பாருங்க, the number of first logical row இங்க வைக்கிறோம் பாருங்க. the number of first logical row on the sheet is 0 based. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், 0 ல இருந்து ஆரம்பிக்கணும் அர்த்தம். அப்போ get first row number என்ன வரும், 0 சார், 0 வரும். in case எந்த ரோமே இல்லைன்னா என்ன வரும் தெரியுமா, you will get -1. -1 வரும். if the no rows exist it will give -1. ஏதாவது ஒரு ரோ இருந்தா உங்களுக்கு என்ன வரும், it will give the first row as 0, first row as 0. அப்போ லாஸ்ட் ரோ வந்து உங்களுக்கு பாருங்க எவ்வளவு இருக்கு பாருங்க. லாஸ்ட் ரோ சொல்ல முடியுமா, வாட் இஸ் தி கெஸ் லாஸ்ட் ரோ, வேக் மட்டும் ஆன்சர் பண்ணிட்டோம். இப்போ கெட் லாஸ்ட் ரோ கொடுத்தனா எனக்கு எவ்வளவு கவுண்ட் தரும், ஓகே 200 சார். 200 ஏன் 200 வரக்கூடாதா, why is 200 சார் 0 ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுனா 200 சார். ஓகே, that's what I'm expecting. அப்போ 200 இது 200 வரும். 200 minus 0 200 minus 0 200. அப்ப என்ன பண்ணணும், 0 வந்து ஆரம்பிக்கிறதா என்ன பண்றீங்க நீங்க பிளஸ் +1 சார். ஏன் பிளஸ் போறோம் தெரியுதா, அப்பதான் உங்களுக்கு எக்ஸாக்ட் ரோ நம்பர் தெரியும் உங்களுக்கு. because it starts with the index of 0.
then you won't get a correct counting. பார்த்தீங்கன்னா 201 rows இருக்கு ஓகேங்களா. நம்ம 0 ல ஆரம்பிக்கிறதால இத பார்க்காதீங்க, இந்த காலம் பார்க்காதீங்க, இத பாருங்க. 201 இருக்கா இங்க இருக்கு. அப்போ கரெக்டா கவுண்ட் வேணும் அப்படின்னா you have to add the +1 in the row count. Keep in mind. Row count கண்டுபிடிச்சாச்சு. அடுத்து என்ன பண்ணணும்? I want to get the என்னங்க பண்ணணும்? செல்லா ரோ கவுண்ட் செல் போவீங்களா? இருங்க இன்னும் ரோக்கே போலி. ஆக்சுவலா ரோ கவுண்ட் தான் போயிருக்கேன். என்ன பண்ணலாம்? ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம்? இல்ல ஐட்டேட்ல பண்ணதாலும் நான் ரோனே முடிக்கிறேன். இருங்க. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா ஈக்குவல் டு போயிட்டு ஷீட்ல இருந்தா என்ன பண்ண முடியும்? உங்களால ரோ எடுக்க முடியும். ஷீட் டாட் கெட் ரோன்னு ஒன்று இருக்கா பாருங்க. கெட் ரோன்னு ஒன்று இருக்கு. இதுல வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ஐ கோயிங் டு பாஸ் 0 பாஸ் பண்ண போறேன். வெயிட் பண்ணுங்க. 0 பாஸ் பண்ணிட்டு இது வந்து 0th row நான் எடுக்க போறேன். ஓகேங்களா? 0th row எடுக்க போறேன். இதுல பாத்தீங்கன்னா என்ன வந்திருக்கு உங்களுக்கு? ரெண்டு டைப் வந்து ரோன் வந்திருக்கு. அப்போ என்ன பண்ணுங்க? ரோன்ற இன்டர்ஃபேஸ்ல ஸ்டோர் பண்ணி வைங்க. ஐ கோயிங் டு கிவ் தி ரெஃபரன்சஸ் ரோ. இதுக்கு வந்து இம்போர்ட் பண்ணனும். ப்ராப்பரா இம்போர்ட் பண்ணுங்க. மிஸ்டேக் பண்றாதீங்க. யூ வாண்ட் டு கிவ் ஆர்டர் அபர்ச்சர் பாய் டாட் எஸ்எஸ் ன்னு கொடுக்கணும். ஓகேங்களா? டோன்ட் கிவ் எஸ்எல். இம்போர்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ எனக்கு என்ன ரிக்வயர்மெண்ட் அப்படின்னா மை ரிக்வயர்மெண்ட் இஸ் டிஃபரெண்ட். என்னன்னா எனக்கு வந்து என்ன பண்ணணும்? 202ல எனக்கு என்ன பண்ணணும்? ஒரு ரோவை கிரியேட் பண்ணிட்டு ஒரு ரோவை வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டு இதுல வந்து 5 செல் கிரியேட் பண்ணணும். தட்ஸ் மை கோல் ஆக்சுவலி. அந்த கோலுக்கு தான் நம்ம ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆக்சுவலா. இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ரோ எடுத்திருக்கேன். இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரோ மட்டும் எடுத்தா அந்த கோல் அச்சீவ் பண்ண முடியுமா? எனக்கு தேவை என்ன ரோ தேவை? எனக்கு என்ன ரோ தேவை? எனக்கு 201. எனக்கு வந்து 201 தேவை. ஓகேங்களா? இது இருக்கட்டும். ஓகேங்களா? இது அப்படியே நம்ம லேட்டரா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? இது அப்படியே இருக்கட்டும். நான் எனக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா ஓ மை காட், எனக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா ஐ வாண்ட் டு கெட் த 202ஓட புதுசா ஒரு ரோ கிரியேட் பண்ணணும். 202 இருக்கு பாத்தீங்களா? அங்க ஒரு ரோ கிரியேட் பண்ணணும். அப்ப நான் வந்து இப்படி எழுதலாம் பாருங்க, பார்க்கலாம். எனக்கு எழுதலாமா? ஷீட் டாட் கெட் ரோ ரோ கவுண்ட் ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும். ரோ கவுண்ட் ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும். இங்க போட்டு நான் ஓகேவா? ரோ கவுண்ட் கூட நான் என்ன ஆட் பண்றேன்? +1. இருங்க. கெட் ரோ எடுத்தனா அந்த ஆக்ஸ் போவாது. எனக்கு ஒரு நான் புதுசா ரோ கிரியேட் பண்ணணும்ல. ஓ ஐ மேக்கிங் அகைன் மிஸ்டேக்ஸ். நான் ஒரு 202ல ஒரு புதுசா ரோ கிரியேட் பண்ணணும். 202ல புதுசா ரோ கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஐ ஹேவ் ஒன் மெத்தட் ஷீட் டாட் நான் ரோ புதுசா கிரியேட் பண்ண போறேன். என்ன பண்ணணும்? ஷீட் டாட் கிரியேட் ரோன்னு இருக்கா? கிரியேட் ரோவை கிளிக் பண்ணிட்டு ரோ கவுண்ட் கொடுத்துருங்க. ஓகேங்களா? ரோ கவுண்ட் கொடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ வந்து 202 ரோ கிரியேட் ஆயிடுமா? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 202 ரோ கிரியேட் ஆகுமா? +1 கொடுக்கணும். +1 தரணும்ன்றீங்களா? வெயிட் பண்ணுங்க. ஆல்ரெடி +1 மேல கொடுத்துட்டேன். ஓகேங்களா? +1 கொடுத்துட்டேன். ஏன் +1 தரணும்? அப்போ உங்களுக்கு ஒன்றும் புரியல அர்த்தம். இங்கே நான் +1 ஆட் பண்ணனா இல்லையா? Because the create row it's going to start from the 0 index ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. 0 index ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. அப்போ 0 index ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா எனக்கு 202 வருமா? பாருங்க. இந்த கிரியேட் ரோ வந்து எனக்கு வந்து 0 ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. வருமா வராதா? கிரியேட் ரோன்னு இருக்கு பாத்தீங்களா? 0th row, first row, second row, third row சொல்லிட்டு உங்களுக்கு கிரியேட் ஆக போகுது. அப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டேன்? இங்க வந்து உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா 2 இங்க வந்து உங்களுக்கு என்ன வந்திருக்கும்? 200 வந்திருக்குமா? பிகாஸ் கெட் லாஸ்ட் நம்பர் உங்களுக்கு என்ன வந்திருக்கும் அப்படின்னா என்ன வந்திருக்கும்? யா உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா you will get 200 வந்திருக்கும் ஆக்சுவலா. ஓகேங்களா? 200 வந்திருக்கும். 200 கூட நான் என்ன பண்றேன்? +1 ஆட் பண்றேன். அப்போ வந்து என்ன வரும்? எனக்கு 201 வருமா? 201 வரும். இந்த கிரியேட் ரோல 201 போட்டுருங்க. அப்போ 0 கன்சிடர் பண்ணா 202 வந்துருமா? நான் சொல்றது புரியுதா? இந்த ரோ கவுண்ட்ல நீங்க 201 தர போறீங்க. பட் திஸ் கிரியேட் ரோ கோயிங் டு ஸ்டார்ட் வித் 0.
அப்போ 0 கன்சிடர் பண்ணா 202 வருமா வராதா? வரும். கலெக்ஷன் போட்டுருவா, கலெக்ஷன் போடாம பாருங்க, புரியாம போடுறோம் பாருங்க. கெட் லாஸ்ட் ரோ வந்து பாத்தீங்கன்னா 200 மைனஸ் 0, இது கூட ஒரு 1 ஆட் பண்றேன், வேல்யூ என்ன வரும்? 201 வந்துடும். அப்போ இந்த கிரியேட்டர் வந்து இட் ஸ்டார்ட்ஸ் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த 0 என்ன ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. அப்போ இந்த 201 கொடுத்தீங்கன்னா 0 ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அப்போ உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகும்? 202 வருமா வராதா பாஸ்கர்? இந்த கிரியேட்டர் வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் வித் 0 தொடங்க போது. அப்போ ஆரம்பிச்சதுன்னா 0 1 2 3 கவுண்ட் பண்ணிட்டே வாங்க. அப்போ 201 வரைக்கும் முடிஞ்சது அப்படின்னா 202 வருமா? இந்த கரண்ட் டவுட்டா இருக்கா? இல்ல 202 வந்துரும். 202 வந்துரும்ல, அதான் சொல்ல வரேன். அவங்க புரியல நினைக்கிறேன். வேக்கு புரியுதா இல்லையா? புரியலையா? இந்த 201 எடுத்து இதுல போடுங்க. போட்டீங்கன்னா கிரியேட்டர் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா 0 தான் ஆரம்பிக்கும் போது. அப்ப ஆரம்பிச்சதுன்னா என்ன ஆகும்னா 0 தான் ஆரம்பிக்கும் போது 201 கன்சிடர் பண்ணீங்க அப்படின்னா you will get 202. அதுக்கு தான் நான் என்ன பண்ணிட்டு தெரியுமா, இங்கே ஒரு 1 ஆட் பண்ணிட்டேன். இல்ல எனக்கு கன்ஃபியூஷனா இருக்கு அப்படின்னா என்ன பண்ண தெரியுமா, இவர் சொன்ன மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி இங்க பண்ணலாமா? இல்லமா? ஓகே சார், பண்ணிடலாம். இப்படிதான் புரியாம புரிஞ்சுதான் இப்படி பண்ணிடலாம். ஓகே ஃபைன். இந்த கிரியேட்டர் மேல வைங்க. வச்சுட்டு உங்களுக்கு என்ன வருது? ரோ வருது. இதை வந்து நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா நியூரோன்னு வச்சுக்கிறேன். ஆக்சுவலா நமக்கு வந்து யூஸ் பண்ண போறோம் ஆக்சுவலா. ஓகேங்களா, இதை வந்து நான் நியூரோன்னு வச்சுக்கிறேன். கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் எஃப் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இதெல்லாம் நான் எடுத்துட்டு போறேன் ஆக்சுவலா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், நியூரோ கிரியேட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வாட் யூ டு. இப்போ அடுத்து நம்ம செல்லுக்கு போகணும் ஆக்சுவலா. ஓகேங்களா, செல்லுக்கு போனோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணணும். ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணுங்க. ஃபார் லூப்ல என்ன பண்ண போறோம்னா வந்து இண்டெக்ஸ் ஒரு அரே இருக்கா, இதுல வந்து என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா காலம் இண்டெக்ஸ் கிரியேட் பண்ணிக்க போறேன். காலம் இண்டெக்ஸ் அப்படி சொல்லி கிரியேட் பண்ணிக்க போறேன். வேரியபிள் நேம் வந்து இந்த இதுல வந்து என்ன பண்ண போறேன்னா ஐ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் த லாஸ்ட் காலம் செல் நம்பர் தேவை. எனக்கு லாஸ்ட் செல் நம்பர் தேவை. எப்படி எடுக்கலாம்? லாஸ்ட் செல் நம்பர் தேவை எனக்கு. அப்படி எப்படி எடுக்கலாம்? எனக்கு வந்து நான் என்ன கேட்கறேன் தெரியுதா, எனக்கு மொத்தம் காலம் கவுண்ட் தேவை. எத்தனை காலம் இருக்கு ஆக்சுவலா? 201 இருக்கு. காலம் 201 இருக்காங்க. காலம் சாரி சார் 5 சார் 5 4 இருக்கா? who said 4? the column index starts with 1 only. row இது மட்டும் தான் உங்களுக்கு என்ன ஆகும், உங்களுக்கு சாரி get last மட்டும் ஸ்டார்ட் ஆகும். get last ல பாத்தீங்கன்னா 1 ஸ்டார்ட் ஆகும். நம்ம வச்சிங்க get last ல 1 ஸ்டார்ட் ஆகும், get last ல 0 ஸ்டார்ட் ஆகும். ஓகேங்களா, 1 2 3 4 5. பிரகாஷ் டோன்ட் பிளாபர். column index என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா இப்போ எதுல ஃபைண்ட் பண்ணணும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். can you can answer. I want to get the last cell number. எதுல ஃபைண்ட் பண்ணணும்? ஒர்க் புக் தெரிஞ்சா ஷீட் எடுக்க முடியும், ஷீட் தெரிஞ்சா ரோ எடுக்க முடியும், ரோ தெரிஞ்சா என்ன பண்ண முடியும்? செல் நம்பர் எடுக்க முடியும். இப்போ எதை வச்சு நம்ம எடுக்கலாம்? நியூரோ எப்படி எடுக்கும்? நியூரோ எடுத்து தப்பா மாட்டாதா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் அப்படி சொல்றேன், டேட்டா அப்படி இருக்குங்க, சும்மா சொல்றேன். இப்போ எவ்வளவு வரும்? லாஸ்ட் நம்பர் எவ்வளவு வரப்போகுது? லாஸ்ட் செல் நம்பர் என்ன வரப்போகுதுன்னு கேட்டேன் நான். 6 சார் 1 2 3 4 6 வரப்போகுது. ஆனா வந்து இந்த 5 தானே இருக்கு ஆக்சுவலா. ஓகேங்களா, இது மாதிரி எடுத்துக்கூடாது. அப்ப என்ன பண்ணுங்க, வாட் யூ ஹேவ் டு டூ, இப்போ இந்த எடுத்துலாமா, கமெண்ட் எடுத்து விட்டுட்டு இந்த ரோல வந்து கெட் லாஸ்ட் செல் நம்பர் எங்க இருக்கா பாருங்க. கெட் லாஸ்ட் செல் நம்பர் இருக்கா, எடுத்துருங்க. இப்போ ஓகே, இது 0 ஸ்டார்ட் ஆகிறதால ஐ கோயிங் டு கிவ் லெசன் கொடுக்க போறேன். கரெக்டா தான் ஒர்க் ஆயிட்டு இருக்கு. ஓகேங்களா, ஃபைன். இப்போ வந்து சொல்லுங்க பார்க்கலாம், வாட் இஸ் தி நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் யூ டு. எனக்கு செல் கிரியேட் பண்ணாங்க. எனக்கு வந்து எத்தனை செல் கிரியேட் பண்ணணும்? எனக்கு இப்போ வந்து எனக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, எனக்கு செல்ல கிடச்சி போச்சு. எனக்கு வந்து 5 கிடச்சி போச்சு. எனக்கு கிடச்சி போயிட்டு என்ன பண்ண போறேன்னா, இப்போ ஒரு அடிஷனல் என்ன பண்ண போறேன், ஐ வாண்ட் டு கிரியேட் 5 செல் கிரியேட் பண்ணணும். 1 2 3 4 5 கிரியேட் பண்ணணும். இப்போ இந்த ஃபார் லூப்புக்குள்ள ஒரு கண்டிஷன் எழுதணும். என்ன எழுதணும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். I want to do a simple thing equal to
நியூரோ இருக்கா இல்லையா, நியூரோல தான் நம்ம செல் கிரியேட் பண்ணணும். நியூரோ கிரியேட் பண்ணிட்டோம், அதுல நம்ம என்ன பண்ண போறோம், செல் கிரியேட் பண்ண போறோம். டாட் கிரியேட் செல் ஒன்று இருக்கு ஓகேங்களா. கிரியேட் செல் என்ன பண்ணணும், காலம் இண்டெக்ஸ் நீங்க பாஸ் பண்ணிடணும். பாஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த நியூரோல இதான் நம்ம நியூரோ தெரியுதா, இதான் நம்ம நியூரோ. இந்த நியூரோல மொத்தம் 5 செல் கிரியேட் பண்ண போறீங்க. அப்ப என்ன பண்ண போறீங்கன்னா காலம் இண்டெக்ஸ் 0 பாஸ் பண்ணீங்கன்னா இந்த செல் கிரியேட் ஆயிடுமா, காலம் இண்டெக்ஸ் 1 பாஸ் பண்ணா இந்த செல் கிரியேட் ஆயிடும், காலம் இண்டெக்ஸ் 2 பாஸ் பண்ணா இந்த செல் கிரியேட் ஆயிடும், 3 பாஸ் பண்ணா கிரியேட் ஆயிடும், 4 பாஸ் பண்ணா கிரியேட் ஆயிடும் ஓகேங்களா. பிகாஸ் யூ ஆர் ஸ்டார்டிங் வித் த 0 ஸ்டார்ட் ஆகிறதால 0 1 2 3 4 ஓகேங்களா. அப்போ மொத்தம் எனக்கு 5 செல் கிரியேட் ஆயிடும். இப்போ இது மேல வைங்க, என்ன வருது, செல்லுன்னு வருது. அப்போ வந்து செல்லுன்ற ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் ஆக்சுவலா என்ன பண்ணுங்க, இதை வந்து செல்லுன்னு கொடுத்துருங்க, ரெஃபரன்ஸ் செல் கொடுத்துருங்க. பேக்கேஜை ப்ராப்பரா இம்போர்ட் பண்ணுங்க, எஸ்எஸ் தான் இம்போர்ட் பண்ணணும். r.apache கம்பெனி நேம் இஸ் கால்ட் apache. ஓகே ஃபைன். இப்போ வந்து 5 செல் கிரியேட் பண்ணியாச்சு. வாட்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வி ஹேவ் டு டு, சிம்பிள் தான். ரோ கிரியேட் பண்ணியாச்சு, செல் கிரியேட் பண்ணியாச்சு. சிம்பிளா ஒன்று பண்ணலாங்க. ஆக்சுவலா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, செல் வேல்யூ உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு, செல் வேல்யூ தெரிஞ்சு போச்சு ஓகேங்களா. அப்போ என்ன பண்ணுங்க, இந்த ஃபார் லூப்புக்குள்ளே செல் டாட் வேல்யூ செட் பண்ணணும் வச்சுங்களேன். செல்லுக்குள்ள நீங்க வேல்யூ செட் பண்ணணும் அப்படின்னா செட் செல் வேல்யூன்னு இருக்கும். இதை நீங்க பார்த்துருக்க மாட்டீங்க, செட் செல் வேல்யூன்னு இருக்கும் ஓகேங்களா. இதுல வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்கும். உங்களுக்கு என்ன டைப் நீங்க பண்ணணும்னு வச்சிங்களா நீங்க பாஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் என்ன பாஸ் பண்ண போறேன் தெரியுதா, ஒரு ஸ்ட்ரிங் வேல்யூ பாஸ் பண்ண போறேன். ஸ்ட்ரிங் வேல்யூ பாஸ் பண்ணணும் ஓகேவா. ஆனா நான் வந்து என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா, மெத்தட்ல என்ன பாஸ் பண்றேன், ஆர்குமெண்ட் வந்து என்னங்க பாஸ் பண்றேன், என்ன பாஸ் பண்றேன், ஒரு ஸ்ட்ரிங் அரே பாஸ் பண்றேன். ஆனா ஸ்ட்ரிங் அரே நீங்க உள்ள பாஸ் பண்ண முடியாது. என்ன பாஸ் பண்ண முடியும், ஸ்ட்ரிங் தான் பாஸ் பண்ண முடியும். அப்ப என்ன பண்ணலாம், அப்போ இந்த ஸ்ட்ரிங் அரேல இண்டெக்ஸ் பாஸ் பண்ணிடலாமா, பாஸ் பண்ணா ஸ்ட்ரிங் வந்துருமா சொல்லுங்க. இப்போ இது ஸ்ட்ரிங் அரே ஆக்சுவலா, இதுல வந்து என்ன பாஸ் பண்ணுங்க, இந்த காலம் இண்டெக்ஸை பாஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. கன்ஃபியூஷனா இருக்கா அவேக், ஒன்றும் கிடையாது. இந்த டேட்டா டு ரைட்ல ஒரு ஸ்ட்ரிங் அரே இருக்கு. என்ன ஸ்ட்ரிங் அரே இருக்கு அப்படின்னா, ஒரு புது டேட்டா இருக்கு. ஆக்சுவலா நான் அங்க போட போற டேட்டா இருக்கு, நான் பாஸ் பண்ண போறேன். ஆக்சுவலா 201 ஃபீமேல் 31 138 94 சொல்லிட்டு என்ன பண்ண போறேன், ஸ்ட்ரிங் அரேல நான் வந்து ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ண போறேன். அந்த ஸ்ட்ரிங் டேட்டா ரைட் ஆஃப் 0 கொடுத்தீங்க அப்படின்னா, டேட்டா டு ரைட் ஆஃப் 0 கொடுத்து 0 பாஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும் தெரியுமா, 201 சொல்லிட்டு இந்த செட் செல் வேல்யூல பாஸ் ஆகும், செல் வேல்யூல பாஸ் ஆயிடும். அப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆயிடும்னா, அந்த அந்த ஃபர்ஸ்ட் செல்ல 201 என்டர் ஆயிடும். சாரி 201 201 என்டர் ஆயிடும். அடுத்தது வந்து காலம் இண்டெக்ஸ் 1 பாஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னு வச்சுங்களேன், டேட்டா ரைட்ல 1ல என்ன வேல்யூ இருந்ததோ அது வந்து அங்க ஃபீமேல் பாஸ் ஆகும். அப்போ இந்த செல் வேல்யூ ஃபுல்லா செட் ஆயிடும். இப்படிதான் உங்களால ரைட் பண்ண முடியும். ஓகே, I'll give 1 minute of time. இது புரியலன்னா கேளுங்க, ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஆக்சுவலா, வெரி வெரி சிம்பிள். நான் முடிச்சிட்டேன், அவ்வளவுதான். 90% is completed. Okay, can I go ahead? Prakash, போலாமா? அந்த c dot getter of 0 எதுக்கு ஜி வாங்குறோம், c dot getter of 0 getter of 0 தான் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், அதுல இருந்து தான் என்ன பண்ணிருக்கோங்க பாருங்க, இங்க பாருங்க என்ன எடுத்துருக்கோம். getter வந்து 0 வந்து ஹெடர். இது ஆக்சுவலா ஹெடர்ல வந்து என்ன பண்றீங்க, லாஸ்ட் செல் நம்பர் எடுங்க, லாஸ்ட்ல எடுத்துறீங்க. அதை யூஸ் பண்ணிருக்கேன். ஏன்னா சி டேட்டா செட் பொறுத்த வரையும் எல்லா ரோவும் சேம் காலம் சொல்ல முடியாதுல்ல, சொல்ல முடியுமா, முடியாது. ஹெடர் சேமா இருக்கும், கரெக்டா, ஹெடர் சேமா இருக்கும். ஹெடர் தவிர்த்து மற்ற காலம் டிஃபரன்ஸ் என்ன ஆகும், அந்த டேட்டா ஷீட் தப்புன்னு அர்த்தம். ஹெடர் வந்து 5 தான் இருக்கு, ஆனா ஒரு ரோல பாத்தீங்கன்னா 8 ரெக்கார்டு வருது அப்படின்னா, 8 காலம் வருது அப்படின்னா அந்த டேட்டா தப்பு. கரெக்டா, கரெக்ட் தானே, சொல்ல கரெக்ட் தானே. இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஹெடர் வந்து உங்களுக்கு 5 தான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 5 தான் இருக்கு அப்படின்னா, இப்போ டேட்டா 19 வருதுன்னா அப்ப என்ன ஆயிடுச்சு, உங்களுக்கு டேட்டா தப்புன்னு அர்த்தம், ரெக்கார்ட் தப்புன்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா, அதுதான் நான் பண்ணிட்டேன், ஹெடர்ல வந்து எடுத்துட்டேன். அதுதான் வந்து ரோல் வச்சிருப்பேன், இந்த நியூ ரோல் வச்சிருப்பேன். ஆக்சுவலா ஒரு புதுசா ரோ கிரியேட் பண்ணனும்னா கிரியேட் ரோஸ் பண்ணுங்க, ஒரு புதுசா ஒரு செல் கிரியேட் பண்ண வச்சுக்கோங்களேன், கிரியேட் செல் யூஸ் பண்ணுங்க, மேக் இட் மியூட். புதுசா ரோ கிரியேட் பண்ணனும்னா கிரியேட் ரோஸ் பண்ணுங்க, புதுசா செல் கிரியேட் பண்ணனும்னா கிரியேட் செல் யூஸ் பண்ணுங்க. தட்ஸ் இட். அண்ட் தென் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, ஒரு வேல்யூ ரைட் பண்ணனும் அப்படின்னா செட் செல் வேல்யூ யூஸ் பண்ணனும். ஓகே ஃபைனுங்க, டைம் ஆகுது. நான் வாட் ஐ கோயிங் டு டு, பஃபர் க்ளோஸ் பண்ணுமா இல்லையா, பஃபர் இருக்கா இல்லையா, பஃபர் க்ளோஸ் பண்ணிடலாமா,
பஃபர் எங்க இருக்கு இருக்கு. இந்த பஃபர் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். பஃபர் இன்புட் ஸ்ட்ரீம் டாட் க்ளோஸ். பஃபர் தேவையில்லை இப்போ ஆக்சுவலா. இப்போ ரீட் பண்ணியாச்சுல, என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா க்ளோஸ்ல கொடுத்துருங்க. இட்ஸ் த்ரோயிங் ஒன் எக்ஸெப்ஷன். என்ன எக்ஸெப்ஷன்? அன்ஹேண்டில் எக்ஸெப்ஷன். ஓகேங்களா? now as I going to use throws code யூஸ் பண்ண போறேன். ஐவெக்ஷன் அடிக்குது. ஓகேங்களா? இப்போ என்ன பண்ணணும்? ரைட் பண்ணுமா இல்லையா? செட் பண்ணிட்டீங்க. அந்த செல் வேல்யூல வேல்யூ செட் பண்ணிட்டீங்க. ஆனா வந்து அந்த ஒர்க் புக்ல ரைட் பண்ணாதான் உங்களுக்கு என்ன ஆகும்? அப்பதான் வந்து உங்க எக்ஸல் ஷீட்ல ரைட் ஆகும். ஏன்னா ஒரு எக்ஸல் ஷீட் மேல என்ன பண்ணிருக்கீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்க, ஒர்க் புக் யூஸ் பண்ணி ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்க. எப்ப நீங்க ஒர்க் புக் ரைட் பண்றீங்களோ அப்பதான் வந்து உங்களோட எக்ஸல் ஷீட்ல ரைட் ஆகும். ஏன்னா அந்த எக்ஸல் ஷீட் மேல என்ன பண்ணிருக்கீங்க? ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்க with help of workbook. Okay, now I going to use the file output stream யூஸ் பண்ண போறேன். ஏன் கேட்கலாம், file output stream யூஸ் பண்ண போறீங்கன்னா நான் என்ன பண்ண போறேன்னா என்னோட ஒரு வேல்யூவா நான் ரீட் பண்ணி என்ன பண்ண போறேன்னா ஃபைல்ல ரைட் பண்ணமா இல்லையா? ரைட் பண்ணணும். ஓகே, now I want to use the file output stream யூஸ் பண்ணணும். file output stream இது வந்து அவுட் கொடுத்துடலாமா? ஈக்குவல் டு நியூ ஆஃப் file output stream. இந்த file output stream என்ன பாஸ் பண்ணணும்? என்ன பாஸ் பண்ணணும்? ஆர்குமெண்ட் ஃபைல் சார். ஃபைல் பாஸ் பண்ணணும். ஃபைல் என்ன தெரியுதா? ஃபைல்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணீங்க, ஞாபகம் இருக்கா? கிளிக் பண்ணுங்க. கிளிக் பண்றீங்களா? இந்த நியூ ஆஃப் ஃபைல், இந்த ஃபைல் பாத் கொடுப்பீங்க. ஃபைல் பாத் கொடுப்பீங்க. ஓகேங்களா? இந்த ஃபைல் பாத் கொடுப்பீங்க. அந்த ஃபைல் பாத்ல போய் உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா வாட் வில் ஹேப்பன், இந்த அதில் வந்து என்ன ஆகும்னா ஃபைல் அவுட்புட் வந்து என்ன போகுது? ரைட் பண்ண போகுது. அந்த ஃபைல் இருக்கிறத என்ன பண்ண போறோம்? ரைட் பண்ண போறீங்க. It's going to create a file output stream to write the file. Okay, now file output stream create பண்ணியாச்சு. The last step we going to do is workbookல நீங்க ரைட் பண்ணணும். ஆக்சுவலா workbookல நீங்க ரைட் பண்ணா மட்டும்தான் உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களோட எக்ஸல் ஃபைல்ல ரைட் ஆகும். ஞாபகம் வச்சுங்க. நம்மளோட ஒர்க் புக் எங்க இருக்கு? இங்க இருக்கா? இந்த ஒர்க் புக் எடுத்துங்க. workbook டாட் ரைட் இருக்கா பாருங்க, ரைட் இருக்கு. இந்த ரைட்ல என்ன பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அவுட்புட் ஸ்ட்ரீமை நீங்க பாஸ் பண்ணணும். ஓகேவா? நான் என்ன பண்றேன்? ஓய்டின் பாஸ் பண்ணிடுறேன். தட்ஸ் இட். now I want to close my output stream. output stream என்ன பண்ணணும்? டாட் க்ளோஸ் கொடுத்துருங்க. தட்ஸ் இட். க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. I'll give 1 minute of time. இதுல வந்து டவுட் இருக்கான்னு பாருங்க. ஓகேங்களா? நான் முடிச்சிட்டேன், அவ்வளவுதான். 100% completed. Now I going to call the method using the main method யூஸ் பண்ணி கால் பண்ண போறேன். That's it. Bhaskar, do you have any doubts? அந்த டேட்டா டு ரைட்ங்கிறது வரேன். main underscore 1. main method is entry point for JVM. data to write எங்க சொல்றீங்க? data to write 68 எங்க இருக்கு? 69 data to write வந்து நீங்க ஒரு string array பாஸ் பண்ண போறீங்க. string array தெரியுதா? நம்ம தான் கண்டென்ட் தர போறோம். ஆக்சுவலா நம்ம தான் கண்டென்ட் தர போறோம். இங்க பாத்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்ண போறேன்? இந்த கண்டென்ட் நான் தர போறேன். ஆக்சுவலா என்ன கண்டென்ட் தர போறேன்? இங்க ஒரு புதுசா ஒரு நியூ ரோ கிரியேட் பண்ணிட்டேன். தெரியுதா? மொத்தம் 5 கிரியேட் பண்ணிட்டு 201 வந்து ஃபீமேல் தர போறேன். இதை வந்து ஸ்ட்ரிங் அரேல கொடுத்துருவேன். ஆக்சுவலா ஓகேங்களா? இப்போ கால் பண்ணும்போது தெரியும் உங்களுக்கு. அதுல வந்து என்ன பாஸ் பண்றேன் அப்படின்னா அதுல வந்து என்ன பண்றேன்? ஒரு இண்டெக்ஸா எடுத்து காலம் இண்டெக்ஸ் பாஸ் பண்ணிடுவேன். 0 இண்டெக்ஸ் வந்து என்ன அந்த ஸ்ட்ரிங் அரேல என்ன இண்டெக்ஸ் இருந்ததோ அது வந்து ரைட் ஆயிடும். ஓகே, டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா நீங்க ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணணும். இந்த கிளாஸ் இருக்கா இல்லையா? இந்த கிளாஸ் பாருங்க. இந்த கிளாஸுக்கு நீங்க ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணணும். இது ஒரு parameterized constructor actually. Okay, now I going to keep
excel equal to new of descriptable. ஓகே, இதுல வந்து என்ன பாஸ் பண்ணணும், ஒரு பாராமீட்டர்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட். ஆக்சுவலா நீங்க வந்து என்ன பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு பாத் பாஸ் பண்ணணும். now system dot get property user dot directory and then file dot separator. Okay, now you can go to your test data. நான் வந்து இப்போ என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா எக்ஸல் எஸ்எக்ஸ் டெஸ்ட் டேட்டா எடுத்துக்க போறேன். ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போங்க, ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல போயிட்டு just copy the path and then paste in the session. Okay, பண்ணியாச்சா? நெக்ஸ்ட் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். how to call the method. எப்படி கால் பண்ணணும்? எக்ஸல் டாட் மெத்தட் நேம் என்ன வச்சிருந்தோம் நம்ம? ஆக்சுவலா ரைட் எக்ஸல் வச்சிருந்தோமா? ரைட் எக்ஸல் இருக்கு பாருங்க. இதுல வந்து அவர் கேட்டார், யாரும் கேட்டீங்கல்ல, பிரகாஷ் கேட்டீங்கல்ல, இப்போ பண்ண போறோம் பாருங்க. இதுல ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், ஃபைல் பாத் பாஸ் பண்ணணும், அப்புறம் வந்து ஃபைல் நேம் பாஸ் பண்ணணும், ஷீட் நேம் பாஸ் பண்ணணும், அப்புறம் வந்து ஸ்ட்ரிங் அரே வந்து டேட்டா ரைட் பாஸ் பண்ணணும். ஓகேவா? இப்போ பாஸ் பண்ண போறேன். லேட் லிசன். ஓகே, நம்ம இது கன்சோல் எல்லாம் பார்க்க முடியாது ஆக்சுவலா. ஓகேங்களா? ரைட் தான் உங்க எக்ஸல் ஷீட்ல போயிட்டு ரைட் ஆயிடும். தட்ஸ் இட். ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பாஸ் பண்ணணும், ஃபைல் பாத் பாஸ் பண்ணணும். பிஃபோர் தட் ஐ வாண்ட் டு ஹேண்டில் தி எக்ஸெப்ஷன். இந்த எக்ஸெப்ஷனை ஹேண்டில் பண்ணிடுறேன் ட்ரெயின் கேட்ச் பிளாக்ல. இப்போ என்ன பண்ணுங்க, ஏன் ஹேண்டில் பண்றது தெரியுதா? இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டார்ல என்ன பண்ணிருக்கேன் பாருங்க. கன்ஸ்ட்ரக்டாரா? ஓகே இருங்க பாரு. இல்ல மெத்தட்ல சிக்னேச்சர்ல பாத்தீங்கன்னா, சிக்னேச்சர்ல பாருங்களேன் என்ன இருக்கு, ஐஓ எக்ஸெப்ஷன் இருக்கா? அதை வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ராப்பரா வந்து ஹேண்டில் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஃபைன். இந்த த்ரோஸ் கீவேர்ட்ல ஐஓ எக்ஸெப்ஷன் ஹேண்டில் பண்ணிட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத் பாஸ் பண்ணணும். பாத்ன்றது என்னங்க, இதென்ன பாத் நம்மளுக்கு ஆக்சுவலா இதான் பாத் நம்மளுக்கு. இந்த பாத்தை காய் பண்ணி இதை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன். ஓகே, இந்த பாத்தை காய் பண்ணி இங்க பாஸ் பண்ணிடுங்க. ஓகே, இதை வந்து டபுள் கோட்ஸ்ல வச்சுக்கோங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபைல் நேம் பாஸ் பண்ணணும். வாட்ஸ் ஃபைல் நேம்? ஃபைல் நேம் நம்மளுக்கு மால் கஸ்டமர்ஸ் டாட் எக்ஸ்எல்எஸ்எக்ஸ். இதை வந்து என்ன பண்ணுங்க, ஒரு ஸ்ட்ரிங் ஆக்சுவலா டபுள் கோட்ஸ்ல பாஸ் பண்ணிடுங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பாஸ் பண்ணணும், ஷீட் நேம் பாஸ் பண்ணணும். ஷீட் நேம் வந்து எனக்கு ஆக்சுவலி தெரியல எனக்கு ஆக்சுவலா. ஓகேங்களா? நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன், எக்ஸல் ஷீட் ஓபன் பண்ணி ஷீட் நேம் எங்க இருக்கா இதை அப்படியே காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணுங்க. டைப்லாம் பண்ணாதீங்க, ஆட்டோமேஷன் பொறுத்த வரையும் காப்பி அண்ட் பேஸ்ட். தட்ஸ் இட். நெக்ஸ்ட் வந்து கேட்ட ஆர்குமெண்ட் யார் கேட்டாங்க தெரியுமா? பிரகாஷ் கேட்டிருந்தாரு, இது என்ன பண்ணுதுன்னு கேட்டார். ஓகேங்களா? இப்போ பண்ண போறோம் பாருங்க. இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங் அரே எழுதிடுவா. ஸ்ட்ரிங் அரே டேட்டா டு ரைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து என்ன பண்றோம், ஒரு ஸ்ட்ரிங் அரே தர போறேன். ஸ்ட்ரிங் அரே தர போறேன். ஓகே, 201 ஃபீமேல் அப்புறம் என்ன இருந்தது ஆக்சுவலா அதுல ஃபீமேல் 34 138 94 கொடுத்துருவா. 34 138 94 34. பிரகாஷ் புரியுதா? புரியுது. இது ஒரு செல்லுங்க தெரியுதா? இது ஃபர்ஸ்ட் செல்ல போய் ரைட் ஆயிடும், செகண்ட் செல் ஃபீமேல் ரைட் ஆயிடும், தேர்ட் செல்ல 35 ரைட் ஆயிடும், ஃபோர்த் செல்ல 138 ரைட் ஆயிடும், ஃபிஃப்த் செல்ல 90 ரைட் ஆயிடும். தட்ஸ் இட். இல்ல உங்களுக்கு வந்து மீனிங்ஃபுல்லா எனக்கு வேணும் அப்படின்னா இங்க நீ பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம்.
successfully record is one record is successfully one record is written in sheet. Okay. இந்த டேட்டா ரைட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஆர்குமெண்ட்டா பாஸ் பண்ணணும். எங்க பாஸ் பண்ணணும்? ஏஆர்டிஸ் இருக்கா, இந்த இடத்துல வந்து நீங்க பாஸ் பண்ணிடணும். தட்ஸ் இட். வெரி சிம்பிள். ஓகே ஃபைன். என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா அந்த ஒர்க் புக் ரைட் பண்ணும்போது மட்டும் க்ளோஸ் பண்ணி வைங்க, அப்படியே ரைட்லாம் ஆயிடாது. தட்ஸ் வை ஐம் க்ளோசிங் திஸ் ஒர்க் புக். ரன் பண்ணிடலாமா? ரன் பண்ணிடலாம். கன்சோல்ல ஒன் பிரிண்ட் ஆக போகுது. சக்சஸ்ஃபுல்லி ஒன் ரெக்கார்ட் இஸ் ரிட்டன் எக்ஸல் ஷீட் பிரிண்ட் ஆக போகுது. இப்போ வந்து நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா உங்களோட அந்த இது பார்க்கலாம். போயிட்டு என்ன பார்க்கலாம்? போயிட்டு உங்களோட டெஸ்ட் டேட்டால போயிட்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல போயிட்டு நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த ரைடர்ஸ் பார்க்கலாம். நம்ம யூஸ் பண்ணது என்ன யூஸ் பண்ணணும்? எக்ஸல் எஸ்எக்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். எக்ஸல் எஸ்எக்ஸ் ஓகேங்களா? இதுதான் யூஸ் பண்ணணும். பார்க்கலாமா? ஒரு ரெக்கார்டு வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லி ரைட்டா இருக்கணும். ஓகே லெட்ஸ் see பேஜ் டவுன் எங்கங்க இருக்கு? பேஜ் டவுன் இருக்கா? இருக்கா? Yes, sir. நீங்க கேட்கலாம் வந்து நீங்க என்ன கேட்கலாம் தெரியுமா? ஏன் வந்து வந்து ஒரு மாதிரி அலைன்மெண்ட் மாதிரி கேட்டீங்கன்னா, நான் வந்து என்ன பண்ணிட்டேன், ஸ்ட்ரிங் அரேல ஸ்ட்ரிங்கா கொடுத்துட்டேன். ஸ்ட்ரிங் என்ன அர்த்தம்? முன்னாடி ஒரு என்ன இருக்கும், ஃப்ரண்ட்ல ஒரு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் லைட்டா ஒரு சிங்கிள் அப்பாசிட்டிவ் இருக்கும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அது வந்து ஸ்ட்ரிங் செல்னு அர்த்தம். நீங்க மேனுவலா பண்ணிக்கலாம். எப்படி பண்ணீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்ல வந்து ஒரு இது போடணும், சிங்கிள் கோட்ஸ் கொடுத்து அப்படி பண்ணீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் கால் ஸ்ட்ரிங் செல்னு வருது. அதான் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்படி வந்திருக்கு. புரியுதா? டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட். என்டர் பாருங்க 201 ஃபீமேல் 34 138 92. எந்த செல்ல வேணா நீங்க ஸ்ட்ரிங் செல்ல மாத்தலாம். இங்க பாருங்க சிங்கிள் கோட்ஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா மாறிடும். பாத்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு, லைட்டா இங்க இருக்கும், மேல பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு. மேல பாருங்களேன், ஃபார்முலா பார்ல பாருங்க, தெரியும் பாருங்க ஒரு சிங்கிள் கோட்ஸ் மேல இருக்கா இல்லையா? இருக்கு. அதுதான் அப்படி உங்களுக்கு வந்து மாறி வந்திருக்கு. நத்திங் டு வரி அபௌட் இட். Now the first requirement is over. What is second requirement? Second requirement என்ன பண்ணணும்? சார் இப்போ லெஸ் தென் 40 குள்ள இருந்தா வந்து பாஸ். ஓகேங்களா? ஃபெயில் சார். கிரேட்டர் தென் 40 இருந்தா வந்து பாஸ் ஃபைன் பண்ணனும். பாஸ் வரணும். ஓகேங்களா? அந்த ரெக்வயர்மெண்ட் வர்க் பண்ண போறோம். இது வந்து செகண்ட் ரெக்வயர்மெண்ட். ஆக்சுவலா இத நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். க்ளோஸ் பண்ணிட்டு we'll get one more class. Script number 13. Script number 13. Write generate reports. Generate Excel reports. Generate Excel reports. And then I'm going to have one class. இப்போ ரிப்போர்ட் ஜெனரேட் பண்ண போறோம். உங்களோட கிளையண்ட் என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னா, எனக்கு வந்து ஸ்பெண்டிங் ஸ்கோர் வந்து greater than 40 இருந்தா பாஸ் கொடு, இல்லைன்னா என்ன பண்ண less than 40 இருந்தா டெஸ்ட் கேஸ் வந்து ஃபெயில் கொடுத்து சொல்றாரு. ஓகேங்களா? you want to generate reports in the same Excel sheet. Okay, now we're going to work on this approach. சரி, ஃபர்ஸ்ட் என்னங்க பண்ணலாம்? What is the first step we can do? சொல்ல முடியுமா? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணலாம்? Same தான். Again we'll get a constructor and then we'll write one more method. Okay, now we're going to get a constructor public and then you have to pass file path. நான் ஃபாஸ்டா முடிச்சிடுறேன். ஓகேங்களா? அது ஆல்ரெடி தெரியும் உங்களுக்கு.
file path, file equal to new of file equal to null equal to null. இதெல்லாம் என்ன பண்ணுங்க, வெளில இன்ஷியலைஸ் பண்ணிடுங்க. எல்லாமே கன்ஸ்ட்ரக்டர் வெளியில இன்ஷியலைஸ் பண்ணிடுங்க. file input stream and then input stream equal to null and then buffer input stream buffer input equal to null and then file equal to, my god, file equal to new of file, just pass the file path and then input stream equal to new of file input stream, pass the file and then it will throw some exception, handle the exception, is in try and catch block, and then the final step will be you have to use the buffer input stream. For this you have to create an object. Okay, buffer input stream equal to new of buffer input stream. இப்போ என்ன பண்ணுங்க, இதுல வந்து buffer input stream பாஸ் பண்ணிட்டீங்களா இல்லையா? பாஸ் பண்ணியாச்சு. இதுல வந்து input stream பாஸ் பண்ணிடுங்க. That's it. ஆனா நான் மிஸ்டேக் பண்ணனா பாருங்க, மிஸ்டேக் பண்றேனா இல்லையா பாருங்க. Method I want to create is public void generate Excel reports. Generate Excel reports. Okay, that's it. என்ன பண்ணணும்? First you have to initialize the workbook. First you have to initialize the workbook and then you have to use an if condition. எல்லாம் பண்ணணுமா? Workbook equal to null equal to null. இதுல என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா string வந்து என்ன பாஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னா ஃபைல் string வந்து இதுல என்ன பாஸ் பண்ணுங்கன்னா ஃபைல் பாத் பாஸ் பண்ணுங்க. அப்புறம் வந்து string வந்து ஃபைல் நேம் கொடுங்க. Okay, as of now 2 requirement is more than enough. equal to file path variable name தப்பாது. file path variable name, file name dot substring argument and then file name இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த ஆர்குமெண்ட் வந்து என்ன பண்ணுங்க, இண்டெக்ஸ் ஆஃப் கண்டுபிடிங்க. டாட் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் you want to find dot, இது வந்து ஆக்சுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரிங் கொடுத்துரும். இதை வந்து என்ன பண்ணுங்க, string of file extension control shift F for formatting, and then I can write some if condition. File extension equals dot xlsx. You want to create a access of workbook equal to new of access of workbook. In that workbook you have to pass the buffer input and then it will throw an exception. You can handle the try and catch block, that is called IO exception, and then you can use the else if statement to create another workbook. Now I'm going to use file extension dot equals dot
XLS, I want to create a horrible spreadsheet format. Horrible spreadsheet format. HSSF stands for horrible format. Okay, in that you have to pass a buffer input. Okay, again throw one check exception. You have to handle the try and catch block. Okay, now everything is fine up to. Sorry. For this else if block, it's completed in the 52. சரி இப்போ என்ன பண்ணலாம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். வார் புக் கிரியேட் பண்ணியாச்சு, இது வரையும் எல்லாருக்கும் தெரியும். ஓகே, நவ் வார் புக் கிரியேட் பண்ணியாச்சு. ஷீட் நேம் பாஸ் பண்ணுவா இல்லையா? பிரகாஷ் என்ன பண்ணணும்? வார் புக் கிரியேட் பண்ணி என்ன பண்ணணும்? ஷீட் கிரியேட் பண்ணணும். ஷீட் நேம் ஒரு புக்ல இருந்து ஷீட் கொண்டு போணும். நம்ம இந்த வாட்டி என்ன டிஃபரெண்ட் பண்ணலாம்? ஷீட் இண்டெக்ஸ் பாஸ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? இன்ட் பாஸ் பண்ணுங்க. ஷீட் இண்டெக்ஸ் பாஸ் பண்ணா என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும்? ஓகே, அதை விடுங்க. இப்போ வந்து நான் வந்து ஷீட் இண்டெக்ஸ் மெத்தட் நான் யூஸ் பண்ண போறேன். ஓகேங்களா? அதுக்கு எதுல இருந்து நான் கால் பண்ணணும்? எந்த ரெஃபரன்ஸ்ல இருந்து கால் பண்ணணும்? கொஸ்டின் புரியலையா? ஐ வாண்ட் டு கெட் வர்புக்ல இருந்து கெட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? வர்புக் யூஸ் பண்ணீங்க, மேக் இட் மியூட். கெட் ஷீட் அட் அப்படி இருக்கா பாருங்க. கெட் ஷீட் நேம் பாஸ் பண்ணலாம், இதையும் யூஸ் பண்ணலாம். நான் இப்போ வந்து இண்டெக்ஸ் பாஸ் பண்றேன். ஐ கோயிங் டு பாஸ் த ஷீட் இண்டெக்ஸ். பாஸ் பண்ணியாச்சு. ஓகேவா? இப்போ வந்து ரிட்டர்ன் ஷீட் கொடுக்க போது இந்த ஷீட் என்ன பண்ண போறீங்க? ஷீட் என்ற இன்டர்ஃபேஸ் யூஸ் பண்ண போறீங்க. யூ வாண்ட் டு இம்போர்ட் திஸ் பேக்கேஜ். properly you have to import. See, you have to import the SS import பண்ணணும். Okay, control shift F for formatting. Now what I have to do, என் requirement என்ன அப்படின்னா, என் requirement என்ன ஆக்சுவலா? என் requirement என்னங்க ஆக்சுவலா? my requirement is இல்லங்க, அது தெரியுதுங்க. ரெக்குயர்மெண்ட் ஒரு புதுசா செல் கிரியேட் பண்ணணுங்க. புதுசா ஒரு என்ன பண்ணணும்? ஒரு செல்லை கிரியேட் பண்ணி எனக்கு என்ன பண்ணணும்? இங்க வந்து எனக்கு என்ன பண்ணணும்? இத்தனை ரோஸ் கிரியேட் பண்ணணும். ஆக்சுவலா ரோ கிரியேட் பண்ணி இதுல என்ன பண்ணணும்? வேல்யூ வந்து டெஸ்ட் கேஸ் பாஸ் ஃபெயில் சொல்லிட்டு போடணும். ஓகேங்களா? இது மாதிரி திங்க் பண்ணுங்க. என்ன பண்ணலாம்? ஷீட் எடுத்தாச்சு. வாட்ஸ் தி நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் we can do? anybody? ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் கெட் தி ரோ நம்பர். யாரும் சொல்லவே இல்லையே. ரோ நம்பர் எடுக்கணும் அப்படின்னா லாஸ்ட் நம்பர் எடுக்கணும்னா எதுல எடுக்க முடியும்? ஒரு புக்ல எடுக்கலாமா, ஷீட்ல எடுக்கலாமா? ஷீட்ல இருந்தா சார் ஷீட்ல இருந்து எடுக்க முடியும். ஓகேங்களா? then what you can do, sheet dot get last row number. லாஸ்ட் ரோ நம்பர்னு இருக்கு. ஆனா இது இண்டெக்ஸ் 0 இண்டெக்ஸ் பேஸ்டு. தெரியுதா? இது வந்து 0 பேஸ்டுன்றதால உங்களுக்கு என்ன ஆகாது? உங்களுக்கு கரெக்டான கவுண்ட் கொடுக்காது. உங்களுக்கு கரெக்டான கவுண்ட்டை கொடுக்காது. ஓகேங்களா? நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன்னா, இது வந்து இன்ட் தர போது ஆக்சுவலா ஐ கோயிங் டு ஸ்டோர் இன் இன்ட். உங்களுக்கு மீனிங்ஃபுல்லா வைக்கணும்னு என்ன பண்ணலாம்னா லாஸ்ட் ரோ நம்பர் அப்படி வச்சுக்கலாமா? வேரியபிள் நேம் ஐ கோயிங் டு கீப் லாஸ்ட் ரோ நம்பர். இப்போ ரோ நம்பர் ஃபைண்ட் பண்ணியாச்சு. திங்க் பண்ணுங்க, என்ன பண்ணலாம் யோசிங்க. லைக் வந்து நான் சொல்லிட்டேன், ரெக்குயர்மெண்ட் சொல்லிட்டேன். எனக்கு வந்து ஒரு புதுசாக செல் கிரியேட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? கிரியேட் பண்ணணும். ஹெடர் கிரியேட் பண்ணணும். ஹெடர்ல வந்து என்ன பண்ண போறோம்னா டெஸ்ட் கேஸ் ரிசல்ட்ஸ்னு பாஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா? அப்புறம் வந்து இதை வந்து பாஸ் பண்ணணும். ஒரு புதுசாக ஒரு செல் கிரியேட் பண்ணணும். இவ்வளோ ரோஸ் கிரியேட் பண்ணணும். இது மாதிரி வந்து திங்க் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு தெரியும், செல்லு கிரியேட் பண்ணணும், கிரியேட் செல் யூஸ் பண்ணணும். ரோ கிரியேட் பண்ண என்ன பண்ணணும்? கிரியேட் ரோஸ் பண்ணணும். ரோ கிரியேட் பண்ணணும்னா கிரியேட் ரோஸ் பண்ணுங்க. செல்லை கிரியேட் பண்ணணும்னா கிரியேட் செல் யூஸ் பண்ணுங்க. தட்ஸ் இட். இதை வச்சு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஓகே, now I think you won't answer. திங்க் பண்ற கெப்பாசிட்டி கிடையாது யாருக்கும். Now I going to use
ஐக்கு பதிலா என்ன பண்ண போறேன்னா ரோ இண்டெக்ஸ் மாத்த போறேன். ரோ இண்டெக்ஸ் மாத்திர போறேன். ஓகேங்களா? இதுல வந்து என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா I going to keep less than, make it mute. I'm saying to you last row number கொடுக்க போறேன். செக் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் இது போட்டோ ஆகுமா. row index starts at 0 and the row index are going to start from the last row number will be somewhat going to get என்ன வர போகுது நமக்கு. இதுல எத்தனை ரோங்க இருக்கு ஆக்சுவலா. பேஜ் டவுன் அங்க இருக்கு. ஓகே பேஜ் டவுன். ஓகே இந்த ரோ விட்டுருங்க. நான் வந்து வேற ஒரு இதுல பண்ண போறேன். இந்த ரோ விட்டுருங்க ஆக்சுவலா. ஓகேவா? இப்போ மொத்தம் எத்தனை ரோஸ் இருக்கு? எத்தனை ரோ இருக்கு ஆக்சுவலா? 201. 201. How to say 201? My last row number is going to give 200. 200 வரும் because it starts with the zero index base. ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. அப்ப பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வர போகுது? எனக்கு வந்து it's going to give the last row number is going to be 200 because the index going to start with 0. அப்ப பாத்தீங்கன்னா 0ல வந்து 199 வரை வரப்போகுது. 0ல வந்து 199. அப்போ எனக்கு 200 எனக்கு வேணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம்? I want to get a 200 row as well. Condition என்ன மாத்தலாம்? Vacant box lesser than or equal to மாத்தலாம். lesser than or equal to சொல்லிட்டு என்ன பண்ணலாம்? மாத்திக்கலாம். அப்பதான் உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா 0 உள்ள வருது 200 வரும். அப்ப கரெக்டா வந்துருமா உங்களுக்கு? 0 இன்க்ளூட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வந்துரும்? You will get 201 வந்துரும். உங்களுக்கு புரியலையா உங்களுக்கு? லாஸ்ட் ரோட் நம்ம 200னா 0 கவுண்ட் பண்ணா உங்களுக்கு என்ன வந்துரும்? 201 கவுண்ட் ஆயிடும். ஓகே இப்போ சொல்லுங்க பார்க்கலாம் என்னங்க பண்ணலாம். ஃபார் லூப் எழுதியாச்சு. ரோ கிரியேட் பண்ணா கிரியேட் ரோ யூஸ் பண்ண போறீங்க. செல்ல கிரியேட் பண்ணா கிரியேட் செல் யூஸ் பண்ண போறீங்க. என்ன பண்ணிக்கலாம்? இன்னொரு ஃபார் லூப் போடணும். எதுக்கு இன்னொரு ஃபார் லூப்? தேவையே இல்லையே. யோசிங்க. I am also thinking on that part. For loop யூஸ் பண்ணியாச்சு, row index யூஸ் பண்ணியாச்சு. Okay, now what I can do, get rowல வந்து பாஸ் பண்ணனும். get rowல வந்து என்ன பாஸ் பண்ணனும்னா இது பாஸ் பண்ணலாமா? ஓகே கிடைச்சிரும் எனக்கு. ஓகே நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஷீட் இருக்கா, நம்ம கிட்ட ஷீட் இருக்கு. ஷீட்ல வந்து get row யூஸ் பண்ணிக்கலாமா? திங்க் பண்ணி தான் பண்ணணும் ஆக்சுவலா. இது வந்து ஓகே டேட்டா எதுவுமே இருந்துடாது. ஓகேங்களா? ஷீட் டாட் கெட் ரோ அப்படி பாஸ் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? பாஸ் பண்ணிட்டு இந்த ரோ இண்டெக்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா, ரோ இண்டெக்ஸை ஃபர்ஸ்ட் பாஸ் பண்ணிடுங்க. ஓ மை காட், ரோ இண்டெக்ஸை ஃபர்ஸ்ட் பாஸ் பண்ணிடுங்க. இப்போ ஒரு ரோ ஆட் பண்ண முடியுமா? இப்போ கெட் ரோல வைங்க. இது வந்து ரோ டைப் கொடுக்குது ஆக்சுவலா. The package you have to import ASS user model. இப்போ என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஒண்ணும் பண்ணல, ஒரு ரோ ஆட் பண்றோம். We have around 201 rows இருக்கு ஆக்சுவலா. 0 கன்சிடர் பண்ணும்போது 201 வந்துரும். 201 rows நீங்க ஐட்ரேட் பண்ண போறீங்க. ஐட்ரேட் பண்ண போறீங்க. இப்போ நம்ம அடுத்த ரிக்வயர்மெண்ட் என்ன வரணும் அப்படின்னா நம்மளோட இந்த ஸ்பெண்டிங் ஸ்கோர் இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த ஸ்பெண்டிங் ஸ்கோர் இருக்கா இல்லையா, இந்த ஸ்பெண்டிங் ஸ்கோர் வேல்யூ நம்ம ரீட் பண்ணணும். ரீட் பண்றதுக்கு நான் என்ன பண்ண சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இந்த ஸ்பெண்டிங் ஸ்கோர் ரீட் பண்ணி தானே பண்ணணும். ஐ வாண்ட் டு டூ சம் இஃப் கண்டிஷன் செக் பண்ணணும். ஓகேங்களா? அது வந்து greater than 40 இருந்ததுன்னா எனக்கு வந்து இது கொடு, இல்ல less than 40 இருந்தா எனக்கு வந்து என்ன பண்ணணும், ஃபெயில் கொடுக்கணும். இப்போ வாட் வில் பி தி நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்? எனக்கு இந்த செல்ல இருக்க வேல்யூ ரீட் பண்ணணும். ஒரு வேல்யூ ரீட் பண்ணணும். அப்ப என்னங்க பண்ணலாம்? get last cell number. ஒரு if கண்டிஷன் போடுங்க. if கண்டிஷன் போட்டு என்ன பண்ணுங்க, நிறைய ரோ நாட் ஈக்குவல் டு நல், ரோ நாட் ஈக்குவல் டு நல்லா இருக்க கூடாது. ஓகே ஃபைன். நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுங்க, ஈக்குவல் டு போட்டு எழுதுங்க. பிரகாஷ் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? நான் என்ன கேட்கிறேன், ரோ டாட் கெட் செல்
இதுல வந்து என்ன பண்ணுங்க, செல் நம்பரை பாஸ் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா, நம்மளோட செல் நம்பர் நீங்க பாஸ் பண்ணி தான் ஆகணும், வேற வழி கிடையாது. கெட் செல் எத்தனை செல் இது? 1 2 3 4 5 ஃபிஃப்த் செல், ஃபிஃப்த் செல். ஓகே, ஃபிஃப்த் செல்ல ரீட் பண்ண கெட் லாஸ்ட் செல் நம்பர் வாங்கிக்கலாம்ல சார்? கெட் லாஸ்ட் செல் மைனஸ் போட சொல்றீங்களா? அப்படின்னா எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை. கெட் லாஸ்ட் நம்பர் மைனஸ் தர சொல்றீங்களா? ஹார்ட் கோட் பண்ண சொல்றீங்களா? ஓகே, நான் பண்றேன். இங்க என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, இன்ட் வந்து காலம் கவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஃபைன் பண்ணிட்டு, அப்ப கூட நமக்கு ரோ தெரியணும்ல. ரோ தெரிஞ்சுதான் நம்ம எடுக்க முடியும். ஆமா, ரோ எங்க இருக்கு? நம்மளுக்கு ஷீட் தானே இருக்கு ஆக்சுவலா. இப்போ இதை இருந்து என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா, இங்க போடலாமா? ரோ டாட் லாஸ்ட் ரோ நம்பர் இருக்கா பாருங்க. ரோ டாட் கெட் லாஸ்ட் செல் நம்பரா? கெட் லாஸ்ட் செல் நம்பர் இருக்கு. ஓகேவா, இதை எடுத்துருங்க. இதை எடுத்துட்டு இந்த காலம் கவுண்ட் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாமா? சொல்லுவீங்க காலம் கவுண்ட் மைனஸ் கொடுத்துருங்க. காலம் கவுண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலா என்ன வரப்போகுது உங்களுக்கு? 5 வரப்போகுது. 5 - 1 4 வந்துடும். ஓகேங்களா, லெட் இட் பி. இது மாதிரி ஹார்ட் கோடிங் பண்ணிக்கலாம். இந்த கெட் செல் மேல வைங்க. வச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன வந்துடும்? ஒரு செல் வேல்யூ வந்துடும். ஓகேங்களா, செல்ன்றது பேரண்ட். ஓகே, let it be. You have to import the package. சரி, இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணலாம்? கெட் செல் எடுத்தாச்சு. அடுத்து ஒரு இக்வேஷன் போடுங்க. போடலாமா? if cell not equal to null இருந்தது அப்படின்னா என்ன பண்ண போறீங்க? செல் நாட் ஈக்குவல் டு நல்லா இருந்தது அப்படின்னு என்ன பண்ண போறீங்க அப்படின்னா, அதுல வந்து வேலிடேட் பண்ண போறேன். செல் டாட் கெட் அங்க ஸ்ட்ரிங் செல் வேல்யூ. காலம் கவுண்ட் போட்டா போதும் இல்லைங்க, -1 தேவையில்லை. -1 வருது. காலம் 0 ஸ்டார்ட் ஆயிடும்ல? ஏன் காலம் வந்து 1 ஸ்டார்ட் ஆகுதுல? ஓகே 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 இருங்க. பிரகாஷ், டோன்ட் கன்ஃபியூஸ் மீ. ஓகேங்களா, 0 ஸ்டார்ட் ஆகல. 1 2 3 4 5 ஸ்பெண்டிங் சொல்யூஷன் பண்றோம். ஏன் மென்ஷன் போடணும்? பிரகாஷ் இன்னும் புரியல. கெட் லாஸ்ட் நம்பர் தான் என்ன ஆக போகுது? 0 ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. கெட் லாஸ்ட் என்ன ஆக போகுது? உங்களுக்கு 1 ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. 1 2 3 4 5. டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட். லாஸ்ட் நம்பர் உங்களுக்கு என்ன ஆக போகுது? 0 ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. லாஸ்ட் செல் 1 ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. அப்ப என்ன பண்ணுங்க? டோன்ட் கிவ் -1. ஓகேங்களா, அப்ப கெட் செல் கொடுத்துட்டு காலம் கவுண்ட் கொடுத்துருங்க. ஓகேவா, that will going to find your spending score கொடுத்துரும். அந்த ஸ்பெண்டிங் ஸ்கோர் தான் இங்க பாஸ் ஆகும். பிரகாஷ், உங்களுக்கு புரியுதா? நீங்க திருப்பி மிஸ்டேக் பண்றீங்க. ஆக்சுவலா கெட் லாஸ்ட் நம்பர் தான் உங்களுக்கு என்ன ஆகும்? 0 ஸ்டார்ட் ஆகும். கெட் லாஸ்ட் 1ல ஸ்டார்ட் ஆகும். 1ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். ஓகே, now I going to make it as இந்த செல் வந்து ஸ்ட்ரிங் கிடையாது ஆக்சுவலா. ஓகேங்களா, இந்த செல் வந்து என்ன கிடையாது அப்படின்னா ஸ்ட்ரிங் கிடையாது. அப்ப நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, I want to write one more if condition எழுத போறேன். என்ன கண்டிஷன் எழுத போறேன் அப்படின்னா, ஓகே, இப்போ வந்து செல்லு வந்து நல்லா இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். நம்ம வந்து டேட்டா ஃபார்மேட் யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. ஏன் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு? எத்தனா இல்லையா? டேட்டா ஃபார்மேட் என்ன பண்ணும்? எந்த வேல்யூ இருந்தாலும் ஸ்ட்ரிங் மாத்தி கொடுத்துரும். டேட்டா ஃபார்மேட் இருக்கா பாருங்க, இதுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுங்க. டேட்டா ஃபார்மேட்டர் ஈக்குவல் டு நியூ ஆஃப் டேட்டா ஃபார்மேட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாமா? யூஸ் பண்ணீங்க. now you have the formatter யூஸ் பண்ணிக்கலாம். formatter யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கலாம்னா, formatter ஓகே, ஜஸ்ட் ஃபார்மேட் செல் வேல்யூன்னு ஒன்று இருக்கும். ஓகேங்களா, ஃபார்மேட் செல் வேல்யூல செல் கொடுத்துருங்க. இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, என்னதான் செல் வேல்யூ நியூமரிக் இருந்தாலும், இங்க பாருங்க, இது ஃபுல்லா நியூமரிக் செல் வேல்யூ தெரியுதா? இருந்தாலும் உங்களுக்கு என்ன பண்ண போகுது? இட்ஸ் கோயிங் டு கிவ் ஸ்ட்ரிங் கொடுத்துற போகுது. அப்போ என்ன பண்ண போறீங்க அப்படின்னா, ஸ்ட்ரிங்ல நீங்க ஸ்டோர் பண்ணிடலாம். ஓகேங்களா, நான் என்ன பண்றேன், இங்கே ஒரு வேல்யூ யூஸ் பண்ண போறேன். ஸ்ட்ரிங் செல் வேல்யூ ஈக்குவல் டு நல்னு சொல்லிட்டு இனிஷியலைஸ் பண்ணிடுறேன். நல்ல இதுதான். நீங்க வந்து ஒரு எம்டி ஸ்ட்ரிங் கொடுத்துருங்க. எம்டி ஸ்ட்ரிங் கொடுத்துங்க. இப்போ வந்து என்ன பண்ணுங்க, இந்த செல் வேல்யூவை இங்க இனிஷியலைஸ் பண்ணிடுங்க. ஓகே, ஃபைன். இப்போ வந்து நம்ம டேட்டா ரீட் பண்ணியாச்சு.
இப்போ கண்டிஷன் டிசைட் பண்ணுமா இல்லையா? கண்டிஷன் வந்து டிசைட் பண்ணுமா இல்லையா? கண்டிஷன் வந்து டிசைட் பண்ணணும்னா அது ஸ்ட்ரிங்கா இருக்கணுமா இன்டிஜரா இருக்கணுமா? நானே மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன். இப்போ கண்டிஷன் டிசைட் பண்ணணும்னா இந்த வேல்யூ இன்டா இருந்தா டிசைட் பண்ண முடியுமா? ஸ்ட்ரிங்கா டிசைட் பண்ணலாமா? இன்டா இருக்கணும். இன்டிஜரா டிசைட் பண்ண முடியும். ஸ்ட்ரிங்கா இருந்தா என்ன பண்ண முடியும்? கம்பேர் தான் பண்ண முடியும். 34 வரைக்கும் பண்ண முடியும். அப்போ நான் பண்ணது கரெக்டா? நான் பண்ணது கரெக்டான்னு கேட்கிறேன். நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா நியூமரிக் செல் வேல்யூவை ஸ்ட்ரிங்கா மாத்திட்டேன். அப்படின்னா கம்பேர் பண்ண முடியுமா? கம்பேர் பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா? அப்போ நீங்க என்ன பண்ணுங்க, வாட் யூ கேன் டூ, இந்த ஸ்டெப் ஒர்க் அவுட் ஆகாது. ஆக்சுவலா இது ஒர்க் அவுட்டே ஆகாது. ஏன்னா நீங்க நியூமரிக் செல் ஸ்ட்ரிங்கா மாத்திட்டீங்கன்னா யூ கான்ட் ஏபிள் டு கம்பேர். ஓகேங்களா? வாட் யூ கேன் டூ, ஒரே ஒரு ஸ்டெப் தான் பண்ண முடியும். ஓகே, இதை வந்து நம்ம பண்ணலாங்க. என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா செல் டாட் கெட் நியூமரிக் செல் வேல்யூ. ஓகே, அது ஒரு இஃப் கண்டிஷன் போட்டுருங்க. இக்குவேஷன் போட தேவை, நியூமரிக் தானே தெரியும் நம்மளுக்கு. கெட் நியூமரிக் செல் வேல்யூ இருக்கா பாருங்க. இந்த கெட் நியூமரிக் செல் வேல்யூ எடுத்துருங்க. இது வந்து என்ன பண்ண போகுதுன்னா ஒரு செல் வேல்யூ கொடுக்க போகுது. அதை வந்து நான் இனிஷியலைஸ் பண்ணிடுறேன். இன்ட் செல் வேல்யூ ஈக்குவல் டு 0ன்னு சொல்லிட்டு இனிஷியலைஸ் பண்ணிடுறேன். இந்த செல் வேல்யூ என்ன பண்ணுங்க, இங்க கொடுத்துருங்க. என்னாச்சு? ஓ டபுள் இருக்கா? ஓகே ஃபைன். அப்போ வந்து இதை டபுள்ல மாத்திருங்க. ஓகே, இல்ல எனக்கு வந்து இன்ட்ல தான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுங்க, கேஷ் பண்ணீங்க. இன்ட் எத்தனை பைட், டபுள் எத்தனை பைட் சொல்ல முடியுமா? இன்ட் how many bytes, double how many bytes? int 4 byte double 8 byte. 4 double 8. அப்போ narrowing casting பண்ணனும், widening casting பண்ணனுமா? narrow casting பண்ணனும். ஓகேங்களா? அப்ப என்ன பண்ணுங்க, இந்த இடத்துல narrow castingனா கம்பேர் பண்ணாதீங்க, தான் பண்ணிக்கணும். ஓகே, narrowing casting பண்ணியாச்சு. இப்போ இன்டா மாத்தி டபுள் என்ன பண்ணி இன்டா மாத்தியாச்சு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வாட்ஸ்அப் வேல்யூ கம்பேர் பண்ணனும். அவ்வளவுதான், வேல்யூ கடிச்சு போச்சு. என்ன பண்ண போறீங்க? கம்பேர் பண்ண போறீங்க. இஃப் கண்டிஷன் வந்து என்ன பண்ண போறீங்க? 39 greater than 40 இருந்ததுன்னா பாஸ் கொடுக்க போறீங்க. ஓகே, now I going to write one more if condition. one more if condition எழுதிடலாமா? இந்த if loop வெளியில வந்துருங்க. control shift F and then you come out of this if loop. if conditionல இந்த செல் வேல்யூ இந்த ஃபாருக்குள்ள தான் இருக்கணும். ஆக்சுவலா புரியுதா உங்களுக்கு? மாத்தி போட்டுற போறீங்க. இந்த ஃபாருக்குள்ள தான் நீங்க என்ன பண்ணணும், எல்லாத்தையும் கிராஸ் பண்ணிட்டு வரணும். அப்பதான் லூப் ஓடிட்டு இருக்கும். புரியுதா? இந்த பிராக்கெட் என்ன பிராக்கெட் பார்த்தலாமா? இந்த பிராக்கெட் வந்து ரோ நாட் ஈக்குவல் டு நல்லா ஓகே இருந்துட்டு போகுது. ரோ நாட் ஈக்குவல் டு செக் பண்றோம். ஓகே இருந்துட்டு போகுது. இப்போ என்ன பண்ணுங்க, செல் வேல்யூ கிரேட்டர் தென் 40 இருந்தா என்ன பண்ணுங்க, கேஸ் பாஸ் சொல்லிட்டு நீங்க வெயிட் பண்ணணும். இல்லடா அப்படின்னா இல்ல எல்சிஃப்ல போடுங்க. எல்சிஃப்ல போயிட்டு செல் வேல்யூ less than 40 இருந்தா, greater than equal to 40 இருந்ததுன்னா இது போடுங்க. less than 40 இருந்ததுன்னா இதுல கண்டிஷன் எழுத போறீங்க. ஓகேங்களா? இப்போ நீங்க சொல்ல போறீங்க என்ன கண்டிஷன் நம்ம எழுத போறோம். என்னோட ரிக்குவயர்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா 40க்கு மேல இருந்தா என்ன பண்ணணும், இங்க ஒரு என்ன பண்ணணும், ஒரு புது செல்லை கிரியேட் பண்ணிட்டு இதுல வேல்யூ ரைட் பண்ணிட்டே வரணும். பாஸ் ஃபெயில் அப்படி ஐட்ரேஷன் பண்ணிட்டே வரணும். ஓகேங்களா? அதுக்கு நீங்க ஹெல்ப் பண்ணுங்க. I give the outer view to you. outer view கொடுத்துட்டேன். This conference will now be recorded. Now in if condition, before going to if condition, I want to start the row index from 1 because இந்த row index 0ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன இருக்கு, header இருக்கு ஆக்சுவலா. ஓகேங்களா? அப்போ நீங்க வந்து ஹெடர் எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் தெரியுமா, ஸ்பெண்டிங் ஸ்கோரை வந்து நீங்க கம்பேர் பண்ற மாதிரி ஆயிடும். ஓகேங்களா? ஸ்பெண்டிங் ஸ்கோர் greater than 40 லெஸ் பண்ணி கம்பேர் பண்ற மாதிரி ஆயிடும். அப்ப என்ன பண்ணுங்க, ரோ இண்டெக்ஸ் you have to start with 1ல வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. ஃபைன். இப்போ என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா வாட் யூ ஹேவ் டு டூ இன் இஃப் கண்டிஷன். இஃப் கண்டிஷன் போறதுக்கு முன்னாடி நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு செல்லை கிரியேட் பண்ணணும். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஆல்ரெடி ரோ தெரியும்.
ரோ தெரியுமா? ரோ தெரிஞ்சிச்சு நம்மளுக்கு. அதுல வந்து ரோல வந்து என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா கிரியேட் செல். இதுல வந்து என்ன பண்ண காலம் கவுண்ட் கூட ஒரு +1 ஆட் பண்ணிடுங்க. ஏன்னா நம்ம ஒரு புது செல் கிரியேட் பண்ண போறோம். காலம் கவுண்ட் நமக்கு என்ன வருது ஆக்சுவலா? காலம் கவுண்ட் நமக்கு ஆக்சுவலா என்ன வருது அப்படின்னா 5 வருது. 5 கூட 1 ஆட் பண்ணீங்கன்னா 6 வந்துடும். ஓகேவா? இப்போ இந்த கிரியேட் செல் மேல வைங்க. இட்ஸ் கோயிங் டு கிவ் செல் கொடுக்க போகுது. செல் இஸ் a இன்டர்ஃபேஸ். ஓகே, நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன்னா ஐ கோயிங் டு கிரியேட் நியூ செல் கிரியேட் பண்ணி கொடுக்க போறேன். இதுல வந்து உங்க மீனிங்ஃபுல்லா என்ன பண்ண போறேன், நியூ செல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிரியேட் பண்ணிக்க போறேன். கிரியேட் பண்ணிட்டு நீங்க என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இஃப் கண்டிஷன் செக் பண்ண போறீங்க. இஃப் கண்டிஷன் வந்து கிரேட்டர் தென் 40 இருந்தது அப்படின்னா இந்த செல் வேல்யூ வந்து வர செல் வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு கிரேட்டர் தென் 40 இருந்தது அப்படின்னா then I going to use new cell dot set cell value இருக்கா. இதுல வந்து என்ன பண்ண போறேன், ஸ்ட்ரிங் பாஸ் பண்ண போறீங்க. ஸ்ட்ரிங் இருக்கா பாருங்க, ஏதாவது ஸ்ட்ரிங் இருக்கு ஆக்சுவலா. இதுல வந்து டெஸ்ட் கேஸ் வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன்னா I going to give pass. இல்ல else condition less than 40 இருக்கு அப்படின்னா I going to make it as fail அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிரியேட் பண்ணிக்க போறேன். ஓகே, இதுதாங்க. இப்போ லாஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும், கண்டிஷன் எழுதி முடிச்சாச்சு. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஃபைல் அவுட்புட் ஸ்ட்ரீம் கிரியேட் பண்ணணும். ஃபைல் அவுட்புட் ஸ்ட்ரீம் கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஐ வாண்ட் ரைட் இந்த ஒர்க் புக். ஒர்க் புக்ல நீங்க எப்போ ரைட் பண்றீங்களோ தென் ஒன்லி கேன் ஏபிள் ரைட் தி கண்டென்ட்ஸ் இன் தி எக்ஸல் ஷீட். அப்போ என்ன பண்ணுங்க, இந்த ஃபார் லூப் எங்க முடியுதோ கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ப்ரீ பிரஸ் பண்ணீங்க. இது கீழே என்ன பண்ணுங்க, ஒரு ஃபைல் அவுட்புட் ஸ்ட்ரீம் கிரியேட் பண்ணுங்க. ஃபைல் அவுட்புட் ஸ்ட்ரீம் fout equal to new of file output stream. இதுல என்ன பாஸ் பண்ணணும், ஆக்சுவலா ஃபைல் ஆப்ஜெக்ட் பாஸ் பண்ணணும். பாஸ் பண்ணியாச்சு. இட்ஸ் கோயிங் டு த்ரோ சம் செக்டு எக்ஸெப்ஷன் த்ரோ பண்ண போகுது. லெட் இட் த்ரோ. ட்ரைன் கேட்ச் பிளாக் கொடுத்துருங்க. ட்ரைன் கேட்ச் பிளாக் கொடுத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணணும், நீங்க இதை வெளியில இனிஷியலைஸ் பண்ணுங்க. ஈக்குவல் டு நல்லுன்னு சொல்லிட்டு இனிஷியலைஸ் பண்ணிடுங்க. ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ஃப்ரண்ட்ல இனிஷியலைஸ் பண்ணிடுவாங்க. எப்பவுமே மிடில் பண்ணாதீங்க. அடுத்தவங்க கோடை படிக்கும் போது அவங்களுக்கு இன்கன்வீனியன்ட்டா இருக்கும். என்ன பண்ணணும், ஃப்ரண்ட்லயே என்ன பண்ணிடணும், மெத்தட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது அங்கேயே நீங்க கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா பெட்டரா இருக்கும். ஓகேவா? ஓகே, நவ கிரியேட் தி ஃபைல் அவுட்புட் ஸ்ட்ரீம். லாஸ்ட் ஒரு ஸ்டெப் பண்ண போறோம். என்ன பண்ண போறோம், ஒர்க் புக்ல ரைட் பண்ணணுமா இல்லையா? ஒர்க் புக்ல ரைட் பண்ணணும். ஒர்க் புக் இருக்கா இல்லையா? ஒர்க் புக் டாட் ரைட் அவுட்புட் ஸ்ட்ரீம் கொடுத்துருங்க. அவுட்புட் ஸ்ட்ரீம்ன்றது அவுட்புட்ஸ் ஃபைல் அவுட்புட் ஸ்ட்ரீமை கொடுத்துருங்க. கொடுத்துட்டீங்கன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு த்ரோ ஒன் மோர் எக்ஸெப்ஷன். ரைட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன இருக்காது, ஆக்ஸ் இருக்காது. சில டைம் என்ன இருக்காது, ஆக்ஸ் இருக்காது. ஓகேங்களா? அப்போ என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா நான் த்ரோஸ் கோட் யூஸ் பண்ணிக்கிறேங்க. இந்த வாட்டி ஐஓ எக்ஸெப்ஷன் இருக்கு. ஓகேங்களா? ஃபைன். அதே மாதிரி இதெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிடலாமா, பஃபர்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிடலாமா. பஃபர் யூ கேன் க்ளோஸ் த பஃபர். ஓகே, பஃபர் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. அப்புறம் வந்து ரைட் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஒர்க் புக் க்ளோஸ் பண்ணிடலாமா இல்லையா? ஒர்க் புக்கையும் க்ளோஸ் பண்ணணும். ஆக்சுவலா இது ஆக்சுவலா என்ன பண்ணணும்னா நீங்க ஒரு ஃபைனலி பிளாக்ல போட்டுட்டு அது பண்ணணும். அதை நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன். ஓகேங்களா? இப்படியே இருக்கட்டும். நீங்க என்ன பண்ணீங்க, இந்த க்ளோஸ்லாம் cleanup activities. ஆக்சுவலா the close method is called the cleanup activities. You have to put in the finally block. சரி, இப்போ ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கோம். நம்ம எல்லாம் கரெக்டா ஒர்க் ஆகும். இந்த இடத்துல ஹெடர் வருமா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இந்த இடத்துல ஹெடர் வருமான்னு கேக்குறேன். வேல்யூ வந்துடும். பாஸ் ஃபெயில் வந்துடும். இந்த இடத்துல எனக்கு வருமான்னு கேக்குறேன். வராது. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஹெடரும் கிரியேட் பண்ணனும். getro.0ல வந்து இருங்க create cell dot set. இருங்க வரேன் வெயிட் பண்ணுங்க. ரோ வந்து கிரியேட் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன்னா வாட் ஐ கோயிங் டு டூ, இங்கே நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கலாமா. ஷீட்ல ரோ நம்பர் இருக்கு. ரோ நம்பர் இருக்கு. ஷீட் எடுக்க முடியும். இங்க ரோ உள்ள கண்டுபிடிக்கணும். ஒன்று பண்ணலாம். ஓகே, நவ் ரோ ஹெடர் ரோ பண்ணிக்கலாமா. ஹெடர் ரோ ஈக்குவல் டு
sheet dot get row அப்படின்னு கிரியேட் பண்ணிட்டு இதுல வந்து 0 கொடுத்துருங்க. 0 கொடுத்துருங்க. ஓகேங்களா? இதுல வந்து என்ன பண்ண போறேன்னா என்ன இருங்க, இதுல வந்து என்ன பண்ண போறோம்னா ஒரு காலம் கவுண்ட் கண்டுபிடிச்சிக்கலாமா? காலம் கவுண்ட் இங்க இருக்கா? காலம் கவுண்ட் இருக்கு. இதை நான் என்ன பண்றேன், இது நம்மளுக்கு வந்து உள்ள இருக்க தேவையில்ல, வெளியே வச்சுக்கலாம். இதை நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். இங்க வச்சுக்கலாமா? இங்க காலம் கவுண்ட் இருக்கட்டும். இது ரோ தேவைப்படுமே, ரோ தேவைப்படும், அதுதான் யோசிக்கிறேன். ஹெட்டர் ரோ இருக்கு, ஹெட் ரோ ஆஃப் 0 எடுத்துட்டேன். இப்போ நம்ம ரோ தேவைப்படுமே, திருப்பி திருப்பி போடுற மாதிரி இருக்குமே, அதான் யோசிக்கிறேன். ஓகே, இதுல பண்ணிக்கலாங்க. ஈக்குவல் டு ஹெட்டர் ரோ இருக்கா இல்லையா? இதுல வந்து என்ன பண்ண போறோம், கிரியேட் செல் கொடுங்க. கிரியேட் செல் கொடுத்துட்டு இதுக்கு வந்து நம்ம காலம் கவுண்ட் +1 கொடுத்தா நல்லா இருக்கும்ல. லாஸ்ட் காலம் கவுண்டோட +1 ஆட் பண்ணீங்கன்னா கிரியேட் செல். ஓகேங்க, இருங்க நான் ஒன்று பண்ணிடுறேன். இதுல வந்து என்ன பண்றேன் அப்படின்னா செல் கொடுத்துட்டு ஹெட்டர் காலம் கவுண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு காலம் கவுண்ட் கொடுத்துட்டு புரியுதா? நான் ஒன்றும் பண்ணல, அந்த ஒரு இது ஆட் பண்ண போறேன், ஹெட்டர் ஆட் பண்ண போறேன். ஹெட்டர் ரோ கெட் லாஸ்ட் செல் நம்பர் அப்படி கொடுத்துருங்க. கொடுத்துறீங்களா? கெட் லாஸ்ட் செல் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும், ஆக்சுவலி இன்ட்டு வேல்யூ வருமா? ஷார்ட் வேல்யூ வருது. அப்போ என்ன பண்ணுங்க, இதை வந்து என்ன பண்ணுங்க, ஒரு ஷார்ட்ல ஸ்டோர் பண்ணி வைங்க. ஓகே, லெட் இட் பி. இது ஹெட்டர் ரோ, இது ஆக்சுவலா. ஓகேங்களா? ஹெட்டர்ல என்ன பண்றீங்க, ஹெட்டரோட காலம் கவுண்ட் ஃபைண்ட் பண்றீங்க. ஃபைண்ட் பண்ணி கிடைச்சிட்டு உங்களுக்கு இந்த ஹெட்டர் காலம் கவுண்ட் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா, என்ன பண்ணலாம், +1 ஆட் பண்ணிடலாமா? ஆட் பண்ணிடலாம். இந்த கிரியேட் செல் என்ன பண்ணுங்க, செல்லுன்னு வந்துடும். செல் கொடுத்துருங்க. அப்புறம் வந்து செல் கொடுத்தாச்சா, இங்க ஆடி ஒரு செல் இருக்கு, என்ன பண்ணுங்க, ஹெட்டர் செல் கொடுத்துருங்க. Ctrl+Shift+F ஃபார் ஃபார்மேட்டிங். இப்போ என்ன பண்ணலாம், சிம்பிள் தான். இப்போ ஹெட்டர் செல் டாட் செட் செல் வேல்யூ ஸ்ட்ரிங். இது நம்மளுக்கு ஆக்சுவலா என்ன தரலாம், இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ரிசல்ட் தரலாமா? டெஸ்ட் கேஸ்ல ரிசல்ட் தர மாட்டாங்க ஆக்சுவலா, ஏதோ தருவாங்க, ஏதோ ஒரு டெஸ்ட் கேஸ் வேலிடேஷன் சொல்லுவாங்களா? என்ன சொல்லுவாங்க, டெஸ்ட் கேஸ் வேலிடேஷன் சொல்லுவாங்க, ஏதோ சொல்லுவாங்கல்ல, ஏதோ ஒரு காலம் வரும் அதுல. டெஸ்ட் கேஸ் ரிசல்ட் கொடுக்கலாம், ரிசல்ட் தரலாமா? ஓகே, லெட் இட் பி. ரிசல்ட் கொடுங்க. ஃபைன், எல்லாம் முடிச்சாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, இந்த ஒரு மெயின் மெத்தட் கால் பண்ணி நம்ம வந்து என்ன பண்ண போறோம், கால் பண்ண போறோம். வேக்குலாம் ரொம்ப டவுட் ஆயிடுச்சுன்னு தெரியல. இதெல்லாம் ஆக்சுவலா ஒன்றும் பண்ணல. என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, இங்க வந்து இந்த ஹெட்டர் ஒன்று வேணும் நம்மளுக்கு, ரிசல்ட்னு ஒரு ஹெட்டர் வேணும், இங்க வேணும் நம்மளுக்கு. ரிசல்ட்னு ஒரு ஹெட்டர் நம்மளுக்கு வேணும். அதுக்காக நான் என்ன பண்ணிட்டேன் தெரியுதா, மேக் இட் மியூட். ஐ எம் ஃபைண்டிங் த லாஸ்ட் ரோ நம்பர் அண்ட் தென் ஐ ஃபைண்டிங் த ஹெட்டர் ரோ கண்டுபிடிச்சிடுறேன். ஹெட்டர் ரோல் வந்து 0th ரோ எடுத்துக்கிட்டு அந்த ரோல என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, லாஸ்ட் செல் நம்பர்னா அதோட ஃபுல் இது கிடைச்சிடும் நம்மளுக்கு, காலம் கவுண்ட் கிடைச்சிடும். அந்த காலம் கவுண்டை வந்து என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, இதுல பாஸ் பண்ணிடுவேன். பாஸ் பண்ணிட்டு +1 கொடுத்தேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அடிஷனலா உங்களுக்கு என்ன ஆகும், ஒரு செல்லு கிரியேட் ஆயிடும். ஓகேங்களா? +1 ஆயிடும். அது கிரியேட் செல் கொடுத்தா ஒரு செல் புதுசாக கிரியேட் ஆயிடும். அதுல வந்து ஒரு வேல்யூ செட் பண்ண போறேன், ரிசல்ட் செட் பண்ண போறேன். தட்ஸ் இட். இப்போ வந்து டெஸ்ட் ஸ்கிரிப்ட் நம்பர் 13_main1 class test script 13_main1. main method is entry point for JVM. main method entry point for JVM.
இதை வந்து விண்டோ வந்து என்ன பண்ணீங்க, ஸ்ப்ளிட் பண்ணீங்க. ஸ்ப்ளிட் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், you have to create a object, though it's a parameterized constructor. Test case generate Excel reports, like reports equal to new of script number 13, and then you have to pass the file path. Okay, now what you have to pass, you have to pass the file path pass பண்ணணும். அப்ப என்ன பண்ணுங்க, system dot get property user dot directory plus file dot separator plus concatenation, plus stands for concatenation, and then you want to pass the mall customer இருக்கா இல்லையா அதோட properties போங்க. It's going to give this path. இதை காப்பி பண்ண தேவையில்ல, என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா SRs இருந்து காப்பி பண்ணீங்க. இதுல பாத் மட்டும் கொடுத்தா போதும், பாத் மட்டும் கொடுத்தால் போதும். Try to remove the file name. Okay, let it be. Now I want to call the method. What's the method name? Reports. Generate Excel reports. Generate Excel reports. It will throw check exception. ஏன் த்ரோ பண்ண தெரியுதா, இங்க த்ரோஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். த்ரோஸ் கீவேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா மெத்தட் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் தெரியுதா, பாருங்க IO எக்ஸெப்ஷன் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். அதால நீங்க என்ன பண்ணிக்கணும், அதை நீங்க ஹேண்டில் பண்ணியே ஆகணும். That's no other way. Okay, fine. First இப்போ என்ன பாஸ் பண்ண போறீங்கன்னா Excel reportsல the first argument you want to pass the file path. File path உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், இதுல வந்து காப்பி பண்ணி அப்படியே பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபைல் பாத். ஓகே, இதுல என்ன பண்ணுங்க, இதை அப்படியே பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க, டபுள் கோட்ஸ் போடுங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், நெக்ஸ்ட் ஆர்குமெண்ட் you want to pass the file name பாஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா, you can see file name. File name நமக்கு என்ன இருக்கு, நம்ம இங்க போலாம், இதுல போயிட்டு file name இங்க எடுத்துக்கலாமா, function F2 press பண்ணுங்க, கிளிக் பண்ணிட்டு function F2 will get the file name. Now we can pass the file name in double quotes. Double quotes la pass பண்ணுங்க. Next என்ன பாஸ் பண்ணணும், third argument sheet index. sheet index என்னது, 0 index பாஸ் பண்ணுங்க, first sheet வந்துரும் உங்களுக்கு. I want to pass 0. Then for our meaningful message you can type generated reports. Okay, fine. இது என்ன ஒர்க் தெரியல ஆக்சுவலா, நான் என்ன பண்றேன், ஒர்க் புக் க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கிறேன். ரைட் பண்ணும்போது க்ளோஸ் பண்றேன் ஒர்க் புக், அப்படிலாம் ரைட்ல ஆகாது ஆக்சுவலா. ஓகேங்களா, okay. Now I'm going to run the script. Let's see what is the exception it's going to throw. It's throwing file not found exception. Access is denied. ஓகேவா, எந்த லைன்ல த்ரோ ஆகுது தெரியுதா, 40th லைன்ல த்ரோ ஆகுது. 40th லைன்ல த்ரோ ஆகுது. நம்ம ஏதோ மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கோம் ஆக்சுவலா. என்ன மிஸ்டேக் பண்ண தெரியுதா, என்ன மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கோம் தெரியுதான்னு கேட்டேன். We made a blunder mistake. ஃபைல் நேம் கொடுத்துட்டேன், இண்டெக்ஸ் ஆஃப் எடுத்துடுது. இந்த பஃபர் இன்புட் ஸ்ட்ரீம் இருக்கு, பஃபர் இன்புட் ஸ்ட்ரீம், இதுல வந்து இந்த ஃபைல் பாத் வந்து நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்டர்லயே பாஸ் பண்றோம், மறுபடியும் மெத்தட்லயும் பாஸ் பண்ணணுமா, ஒரு இடத்துல பாஸ் பண்ணா போதுமா?
அது நீங்க பண்ணுங்க. அதான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன், டாஸ்க் கொடுத்துருக்கேன். நீங்க வந்து உங்களுக்கு என்ன வேணா நீங்க பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? இட்ஸ் அப் டு யூ. ஓகே, நான் வந்து என்ன மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா, வாட் மிஸ்டேக் ஐ டிட் இஸ், நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்டார்ல என்ன பாஸ் பண்ணணும், ஃபுல் ஃபைல் பாத் இன்க்ளூடிங் நேம் பாஸ் பண்ணணும். ஆக்சுவலா நான் என்ன பாஸ் பண்ணிட்டேன் பாருங்க, தட்ஸ் வை இட்ஸ் த்ரோயிங் 5 out எக்ஸெப்ஷன். ஃபைல் நேம் மிஸ் பண்ணிட்டேன் ஆக்சுவலா. அதே மாதிரி இங்கேயே ஒன்று என்ன பண்ணிட்டேன், XLSன்னு சொல்லிட்டு மிஸ் பண்ணிட்டேன். இங்கே என்ன பண்ணணும், ஃபுல்லாக ஃபைல் பாத் இன்க்ளூடிங் இதையும் தரணும். ஓகே, நீங்க கேட்ட கொஸ்டின் தான் வரேன் ஆக்சுவலா. ஓகேங்களா, நம்ம 2 டைம் பாஸ் பண்ண தேவையில்ல. ஓகேங்களா, நீங்க என்ன பாஸ் பண்ணிக்கலாம் டேட்டா. இங்கேயே வந்து என்ன ஃபைல் பாத் இங்க வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும், இங்க ஒரு டிக்ளேர் பண்ணிடணும், ஸ்ட்ரிங் ஃபைல் பாத். இங்க பாருங்க பண்ணிடணும், ஸ்ட்ரிங் ஃபைல் பாத்னு சொல்லிட்டு ஃபைல் பாத் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணணும், நல்லுன்னு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணணும்னா திஸ் டாட் ஃபைல் பாத் ஈக்குவல் டு ஃபைல் பாத் கொடுத்துடணும். ஓகேங்களா, அப்ப என்ன பண்ணலாம், இந்த ஃபைல் பாத்தை இங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாமா? கண்ணதான் கேக்குறீங்க என்கிட்ட என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா, ஸ்ட்ரிங் ஃபைல் பாத் கொடுத்துட்டு இங்க என்ன பண்ணுங்க, திஸ் டாட் ஃபைல் கன்ஸ்ட்ரக்டர் என்ன பண்ணுங்க, திஸ் டாட் ஃபைல் பாத் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம், இந்த ஃபைல் பாத்தை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதை வந்து நீங்க என்ன பண்ணுங்க, நீங்க பண்ணுங்க. ஓகே, இட்ஸ் நாட் a big deal actually. இப்போ நான் வந்து பண்ண மிஸ்டேக் பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணிருக்கேன், நான் இந்த இடத்துல வந்து ஃபுல் பாத் கொடுக்கல, as well as பாத்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்ணல, இந்த இடத்துல வந்து SLS கொடுக்காம விட்டுருந்தேன். ஓகேவா, now I going to run the script, run as job application. It's going to give generated reports. இப்போ report generate ஆயிடுச்சு. Now I can open that Excel SXA. எங்க இருக்கு பாருங்க, இருக்கு. The file is 40 KB now. You can open the file. நீங்க எதிர்பார்த்த ரிசல்ட் வருதா பாருங்க. என்ன இருக்கு, கரெக்டா வந்திருக்கு, ஃபெயில் வந்திருக்கு. எது வேலிடான மாதிரி தெரியல எனக்கு. எல்லாமே என்ன ஆயிடுச்சு, ஃபெயில் கண்டிஷன் போயிருக்கு. அது தெரியுது, ஃபெயில் ஆக தெரியுதுங்க எனக்கு. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராப்ளம் வந்திருக்கு. நமக்கு என்ன வரல, அடுத்த ரோலே வரல, அடுத்த செல்லே வரல, அடிஷனலா வந்திருக்கு. ஆரம்பம் பாத்தீங்கன்னா வேற இஃப் கண்டிஷன் உள்ள மேட்ச் ஆகல, எல்சிஃப் தான் இருக்கு எல்லாமே. எவ்ரிதிங் இஸ் வென்ட் டு எல்சிஃப். ஓகேங்களா, now we want to check our loop. செக் பண்ணணும், லூப் செக் பண்ணி என்ன இஷ்யூ பார்க்கணும். ஓகேங்களா, ஏன் வந்து நெக்ஸ்டே வரல, என்ன மிஸ்டேக் பண்ணிக்கணும்னு பார்க்கணும். அப்புறம் வந்து ஏன் பார்க்கணும்னா ஏன் பாஸ் வரல, ஏன்னா 82 என்ன வந்திருக்கணும், நம்மளுக்கு பாஸ் வந்திருக்கணும். 77 நம்மளுக்கு என்ன வந்திருக்கணும், பாஸ் வந்திருக்கணும். ஏன் வரலன்னு பார்க்க போறோம். ஓகேங்களா, now I going to make This conference will now be recorded. See, the first mistake we did here is we have to start from the row index 1. row index 1ல இருந்து ஆரம்பிக்கணும். ஏன் row index 1ல ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா, நம்ம ஹெட்டர்ல வந்து ஆரம்பிக்க போறோம். ஹெட்டர்ல வந்து என்ன பண்ண போறோம், ஆரம்பிக்க கூடாது. ஓகேங்களா, நம்மளுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும், அடுத்த டேட்டா செல்ல தான் நம்ம ஆட் பண்ணணும். அப்ப என்ன பண்ணுங்க, row index 1 கொடுத்துருங்க. ஓகேங்களா, அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் மிஸ்டேக் என்ன பண்ண அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன மிஸ்டேக் பண்ண அப்படின்னா, நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன்னா, ப்ரீவியஸ்லி பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட் செல்ல காலம் கவுண்டை +1 கொடுத்துருப்பேன். ஓகேங்களா, +1 கொடுத்துருப்பேன். அப்படி கொடுத்தா உங்களுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா, கிரியேட் செல் வில் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த 0 ஸ்டார்ட் ஆகிறதால உங்களுக்கு அடிஷனலா உங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா 7 காலம்ஸ் கிட்ட ஆயிடுது, 7 செல் கிட்ட ஆயிடுது. அப்போ நீங்க என்ன பண்ணுங்க, மை செல் பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்குங்க, ஆக்சுவலா 1 2 3 4 5 6 இருக்கு, 6 இருக்கு. ஓகேங்களா, அப்போ நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஐ வாண்ட் டு கிவ் ஒன்லி த காலம் கவுண்ட்டை மட்டும் தரணும். ஓகேங்களா, காலம் கவுண்ட்டை மட்டும் கொடுத்தா எனக்கு என்ன ஆகும்னா ஸ்பெண்டிங் ஸ்கோர் வரும். ஓகேங்களா, இந்த கிரியேட் செல் வந்து என்ன பண்ண போகுதுன்னா, இட் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் வித் த 0ல ஸ்டார்ட் ஆக போறதால now I want to give only the காலம் கவுண்ட்டை மட்டும் கொடுக்கணும். காலம் கவுண்ட்டை கொடுக்கணும். Instead of column count +1, you have to give only the column count.
Okay, and then here also you have to change. இங்கே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணணும், ஹெட்டர் காலம் கவுண்ட் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு கெட் லாஸ்ட்ல எடுப்பீங்க. எடுக்கும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆகணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு கிவ் 1 2 3 4 5 வரப்போகுது, வந்துடும். வரும்போது 5 கொடுத்துற போகுது. நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இந்த கிரியேட் செல்ல என்ன பண்ணும் அப்படின்னா 0 ஸ்டார்ட் ஆகிறதால நீங்க என்ன பண்ணணும், ஹெடர் காலம் கவுண்ட் கொடுத்தா போதும். காலம் கவுண்ட் ஒன்று கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு அடிஷனலா உங்களுக்கு என்ன ஆயிடும்னா ஜில வந்து ஒரு ரிசல்ட் பிரிண்ட் ஆயிடும். ஓகேங்களா, அப்போ நீங்க தர தேவையில்லை. You have to give the header column count. That's it. And then இங்க ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கேன். ஆக்சுவலா என்ன மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா previously the value was column count கொடுத்திருப்பேன், get cell of column count கொடுத்திருப்பேன். அப்ப கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரிசல்ட்னு ஒரு ஹெட்டர் வந்து உங்களுக்கு ரைட் ஆயிடுது. அப்போ இதுல நீங்க காலம் கவுண்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுதுன்னா இந்த ரிசல்ட் காலத்துல போய் என்ன பண்ணுது, நல் வேல்யூ செக் பண்ணுது போயிட்டு. பட் ஐ வாண்ட் டு செக் இந்த ஸ்பெண்டிங் ஸ்கோர் காலம் தான் செக் பண்ணணும், ரோ செக் பண்ணணும். அது என்ன பண்ணுதுன்னா நீங்க வந்து இங்கே வந்து என்ன பண்றீங்க, ஒரு ரிசல்ட்னு ஒரு செல்லை கிரியேட் பண்றதால அப்போ ரிசல்ட் செல்லிங் வந்துடுது. வரும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுதுன்னா நீங்க வந்து கெட் லாஸ் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து Q6 கொடுத்துருது. ஓகேங்களா, அப்போ வந்து காலம் கவுண்ட் 6 கொடுத்துருது. கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஓகே கொடுக்கும்போது இந்த ரிசல்ட் காலத்தை போய் செக் பண்ணுது. ஓகேங்களா, கெட்சல் கொடுக்கும்போது நல்ல செக் பண்ணதால உங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா இஃப் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆக மாட்டேங்குது. அப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும், வாட் யூ ஹாவ் டு டூ, காலம் கவுண்ட் -1 கொடுத்துருங்க. ஏன்னா இங்க ரிசல்ட் காலம் இருக்கா, இந்த காலம் மைனஸ் பண்ணா உங்களுக்கு என்ன வரும், ஸ்பெண்டிங் ஸ்கோர்ல வந்துடும். அந்த ஸ்பெண்டிங் ஸ்கோர்ல இருக்க வேல்யூ என்ன பண்ண போறீங்கன்னா செல் டாட் கெட் வேல்யூ எடுத்து என்ன பண்ண போறீங்கன்னா then you going to try if cell value is greater than 40 it's going to give pass, otherwise it's going to give fail கொடுத்துற போகுது. Okay, that's it. Now I going to run the script. test data போயிடுங்க, XLS ஃபைல் ஓபன் பண்ணுங்க. இதுல பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலா டேட்டா இருக்கும். நீங்க என்ன பண்ணுங்க, செலக்ட் பண்ணிட்டு இதை போய் delete பண்ணி விட்டுருங்க. delete பண்ணிட்டீங்களா, ஃபைன். இப்போ இந்த ஷீட்டை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. க்ளோஸ் பண்ணிட்டு now I going to run this script. That's it. Run as job application. Click on OK. Now it's going to generate the reports. The reports are generated, and then if you open the mall customer, you can able to see the Excel report. Spending score is 39, test case fail. Spending score 81, test case pass. And then spending score 77, test case pass. Spending score greater than or equal to 40, test case pass. 76 pass. This is how you have to generate the reports. இதே மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா லாகின் டெஸ்ட் கேஸ் வந்து 1000 யூசர் நேமுக்கும் 1000 பாஸ்வேர்டுக்கும் டெஸ்ட் கேஸ் பண்ணிட்டு நீங்க என்ன பண்ணணும் தெரியுமா, டெஸ்ட் கேஸ் வந்து என்ன பண்ணணும், டெஸ்ட் கேஸ் வந்து பாஸ் ஆஃப் ஃபெயில்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணணும், ரிப்போர்ட்டை ஜெனரேட் பண்ணணும். ஓகேங்களா, தட்ஸ் வாட் யூ கேன் யூஸ் த டேட்டா ட்ரிவன் டெஸ்டிங். நீங்க என்ன பண்ணுங்க, இது மாதிரி டெஸ்ட் கேஸ் எழுதிட்டு 1000 யூசர் நேம் 1000 பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணலாம், டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன் கொடுத்துட்டு யூ கேன் கிவ் த டெஸ்ட் கேஸ் பாஸ் ஃபெயில் சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸல் ரிப்போர்ட் ஜெனரேட் பண்ணலாம். ஓகேங்களா, ஐ அம் கோயிங் டு சைன் ஆஃப் திஸ் செஷன் ரைட் நவ்.